Next, one more device to measure the electric current in the order of 10 to the power minus 6 amperes. That is the tangent galvanometer. Tangent galvanometer. It is also called as the moving magnet galvanometer. Moving magnet galvanometer. Tangent galvanometer or moving magnet galvanometer. In previous case, we have studied the moving coil galvanometer because whenever the current passing through the coil, that coil is kept in between the coil will be deflected as it is kept in between the two poles of the horseshoe magnet. Okay, అక్కడ coil deflect అయింది కాబట్టి that is called the moving coil galvanometer. But here the magnetic needle will be deflected. That's why it is called the moving magnet galvanometer or it is the tangent galvanometer. So what is the tangent galvanometer means? It is the device by means of which the electric currents in the order of 10 to the power minus 6 amperes అంటే microampere 10 to the power minus 6 ampere or 1 microampere ఈ microampere ఆర్డర్ లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే డివైసే tangent galvanometer or moving coil galvanometer. So first we have to discuss ఇక్కడ దీన్ని మనం ఎట్లా డిస్కస్ ఫస్ట్ దీన్ని డిస్కస్ చేసే ముందు what is the principle involved here? Principle, it works on the principle of tangent law. In case of moving coil galvanometer, when current carrying coil is kept in a magnetic field, the torque acts on the coil. Due to that, the coil will be deflected. By measuring the deflection of the coil, we can measure the current passing through the coil. That is the principle involved in the construction of the moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer లో కాయిల్ ద్వారా కరెంట్ పాస్ అవుతున్నప్పుడు ఆ కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్ ని మ్యాగ్నెట్ ఫీల్డ్ లో ఉంచాం కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ టార్క్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది కాయిల్ విల్ బి డిఫ్లెక్టెడ్. సో అది ఎంత యాంగిల్ డిఫ్లెక్ట్ అయింది ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నప్పుడు ఆ యాంగిల్ మెజర్ చేసి బై మీన్స్ ఆఫ్ దట్ we can measure the electric current passing through the coil. That is the principle involved in the construction of the moving coil galvanometer. In case of tangent galvanometer, when a magnet needle is suspended, it works on the principle of tangent law. Here it works on the principle of tangent law. So what is tangent law? It works on the principle of tangent law. So ikkada suppose on the surface of the earth, on the surface, suppose this is the earth, almost all spherical in shape. Earth behaves like a huge magnet. Earth behaves like a huge magnet. Okay, ఈ ఎర్త్ లోపల సెంటర్ దగ్గర ఒక మ్యాగ్నెట్ ని అరేంజ్ చేస్తాం అనుకుందాం. ఇమాజిన్ చేయండి, ఇమాజినేషన్. ఇక్కడ సౌత్ పోల్ నార్త్ పోల్ అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఎర్త్ యొక్క సెంటర్ దగ్గర ఒక మ్యాగ్నెట్ ని ఉంచినప్పుడు దానికి సర్ఫేస్ మీద ఏ విధంగా అయితే మ్యాగ్నెట్ ఫీల్డ్ పనిచేస్తుందో అదే టైప్ లో ఎర్త్ యొక్క సర్ఫేస్ వర్క్ చేస్తుంది. ఆ ఎర్త్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద ఏదైనా ఒక పాయింట్ దగ్గర, సపోజ్ ఈ సౌత్ పోల్, నార్త్ పోల్ అనుకుందాం. సో ఈ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ మీద ఏదైనా ఒక పాయింట్ దగ్గర యాజ్ ఎర్త్ బిహేవ్స్ లైక్ ఎ మ్యాగ్నెట్, సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ మీద ఏదైనా ఒక పాయింట్ దగ్గర నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆ నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ సపోజ్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంది అనుకుందాం, ఆ డైరెక్షన్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ డ్యూ టు ఎర్త్. యూ రిజాల్వ్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ డ్యూ టు ఎర్త్ ఇంటూ టూ కాంపోనెంట్స్. One component is along the tangential direction to the surface of the earth at that point. అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ మీద ఒక టాంజెంట్ డ్రా చేయండి. ఆ టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్ లో ఉండే మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కాంపోనెంట్ ఒకటి. ఇంకోటి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ సర్ఫేస్ కి డ్రా చేసిన పర్పెండిక్యులర్ లైన్. ఆ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ అంటే టువర్డ్స్ సెంటర్ పాస్ అవుతుంది కదా, ఇది ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ which is towards the center, that is perpendicular to the surface of the earth at that point. That's why it is called vertical component. And the magnetic induction which is along the tangential direction to the surface of the earth, that is called horizontal component of earth's magnetic field. On the surface of the earth, always at every point horizontal component of earth's magnetic field is there. On the surface of the earth, horizontal component of earth's magnetic field is there, that is along tangential direction at every point. At our place also, where we are here on the surface of the earth, the horizontal component of earth's magnetic field act. That here at this place, the horizontal component of earth's magnetic field is always from geographic south to north. Horizontal component of earth's magnetic field ఎప్పుడు కూడా geographic south north directions లో ఉంటుంది. సపోజ్ ఇక్కడ ఇది geographic నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్, వెస్ట్ అనుకుందాం. ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ మీద ఏ పాయింట్ దగ్గర అయినా సరే హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు కూడా జాగ్రఫిక్ సౌత్ నార్త్ డైరెక్షన్ అంటే ఇటువైపు కదా, ఆ డైరెక్షన్ లో హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది.
ఇప్పుడు at this place on the surface of the earth, suppose if you keep the magnetic compass here, magnetic compass లో magnetic needle ఉంటుంది కదా, that magnetic needle can be rotated freely in horizontal plane in a magnetic compass. ఆ ఫ్రీగా రొటేట్ అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉన్న ఒక మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ లేదా మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ ని ఇక్కడ మనం ఉంచినప్పుడు ఆ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ అంటే మ్యాగ్నెట్ అండి, సౌత్ పోల్ నార్త్ పోల్ రెండు ఉంటాయి. కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్ కూడా ఒక ఫేస్ నార్త్ పోల్, ఒక ఫేస్ సౌత్ పోల్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది కదా. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ద కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్ క్యారీస్ ద కరెంట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఓకే, దెన్ ద ఫేస్ టువర్డ్స్ యూ బిహేవ్స్ లైక్ విచ్ పోల్? చెప్పే ఆల్రెడీ. కాయిల్ గుండా కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు మనం ఈ ఫేస్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఇటు నుంచి కరెంట్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది. అప్పుడు ఇటువైపు ఫేస్ ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తుంది? సౌత్ పోలా నార్త్ పోలా? కరెంట్ డైపోల్ ఆర్ మ్యాగ్నెట్ సౌత్ పోల్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది, ఇంకోటేమో నార్త్ పోల్ గా. అదే కరెంట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది అనుకోండి, మన వైపు ఉన్న ఫేస్ నార్త్ పోల్ గా, అటువైపు సౌత్ పోల్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది. అంటే ఇఫ్ ద కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద కాయిల్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, యాంటీ ఎన్ స్ట్రెస్ చేస్తున్నాం అక్కడ, ఆ ఫేస్ నార్త్ పోల్, రెస్ట్ ఈస్ ద సౌత్. ఇక్కడేమో క్లాక్ వైజ్ కాబట్టి ఇది సౌత్ పోల్, అటువైపు ఉన్న పోల్ నార్త్ పోల్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది. అంటే దిస్ కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్ ఆల్సో బిహేవ్స్ లైక్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్. సపోజ్ ఇక్కడ ఒక మ్యాగ్నెట్ ఉంచాం అనుకోండి, ఇక్కడ నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెట్ దీని దగ్గరలో ఉంచాం అనుకోండి, కరెంట్ ఈ కాయిల్ ద్వారా క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది. కాయిల్ ని ఈ ఫేస్ దగ్గర ఇటువైపు దగ్గరలో ఉంచాం, సౌత్ పోల్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెట్ ని ఇక్కడ దగ్గరలో ఉంచాం. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే కరెంట్ పాస్ అయిందో, యాజ్ ది స్పేస్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ సౌత్ పోల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సౌత్ పోల్ నియర్ టు ది స్పేస్, దిస్ ఈస్ రిపెల్డ్, దట్స్ వై ద మ్యాగ్నెట్ విల్ డిస్ప్లేస్ అవే. అదే ఇక్కడ నార్త్ పోల్ ఇట్లా ఉంచాం అనుకోండి, ఈ నార్త్ పోల్ ని సౌత్ పోల్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ మ్యాగ్నెట్ ఇటువైపుకి అట్రాక్ట్ చేయబడుతుంది. దట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. It behaves like a south pole and that behaves like a north pole. So current carrying coil behaves like a magnetic dipole with the south pole and north pole. The face of the coil through which when you see the coil, if the current is flowing in clockwise direction, then that face behaves like a south pole and the rest is the north pole. If the face through when you observe the direction of the current through the coil from one face, if the current passing through the coil from that face is in anti-clockwise direction, that face behaves like a north pole and the rest behaves like a south pole. ఓకే, అంటే ఇది ఒక మ్యాగ్నెట్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది. దానికి సౌత్ పోల్ నార్త్ పోల్ రెండు ఉంటాయి కదా. అట్లాగే ఒక మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ని తీసుకోండి, మీకు కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్ మ్యాగ్నెట్ గా బిహేవ్ చేసినప్పుడు దానికి మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ M అయితే టార్క్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది కాయిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు MB sin θ కదా. అట్లాగే ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకోండి, ఆ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్ కి మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎట్లా ఉంటుందో మ్యాగ్నెట్ కూడా మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అదే టైప్ లో ఉంటుంది. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ M అని ఒక మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ని తీసుకోండి, దాని మీద పనిచేస్తే టార్క్ కూడా ఫార్ములా ఇదే. అయితే ఒక మ్యాగ్నెట్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్ కి ఒక ఎండ్ దగ్గర మీకు ఆల్రెడీ మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ అయితే చూసే ఉంటారు. మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ నుండి మ్యాగ్నెట్ నీడిల్ మీద ఒక డాట్ గానీ లేకపోతే ఇక్కడ ఒక డార్క్ గా కానీ ఒక ఎండ్ దగ్గర ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద నార్త్ అండ్ రెస్ట్ ఈస్ ద సౌత్. సపోజ్ ఇనిషియల్ గా మ్యాగ్నెట్ నీడిల్ ఫ్రీగా హారిజాంటల్ ప్లేన్ లో రొటేట్ అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉందండి. ఆ మ్యాగ్నెట్ నీడిల్ సపోజ్ ఇనిషియల్ గా ఇక్కడ ఉంది, ఎప్పుడైతే హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పనిచేస్తుందో ఇమీడియట్ గా దీని మీద టార్క్ పనిచేసి ద మ్యాగ్నెట్ నీడిల్ ఆల్వేస్ టర్న్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది అప్లైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అంటే మ్యాగ్నెట్ ని ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఉంచినప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ టార్క్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది మ్యాగ్నెట్ ఆర్ మ్యాగ్నెట్ నీడిల్, దట్ మ్యాగ్నెట్ నీడిల్ ఆల్వేస్ ఓరియంటెడ్ ఆర్ ఆల్వేస్ టర్న్డ్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఓన్లీ అండ్ కమ్స్ టు ఈక్విలిబ్రియం అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్. ఈ నార్త్ పోల్ ఈ జాగ్రఫిక్ నార్త్ వైపు టర్న్ అయ్యి అది ఈక్విలిబ్రియం లోకి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ మ్యాగ్నెట్ నీడిల్ మీద ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు మ్యాగ్నెట్ నీడిల్ ఆల్వేస్ కమ్స్ టు ఈక్విలిబ్రియం అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఓన్లీ. సపోజ్ ఒకవేళ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు ఉందనుకోండి, మ్యాగ్నెట్ సస్పెండ్ చేసినప్పుడు ఆ మ్యాగ్నెట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఈక్విలిబ్రియం లోకి వస్తుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ ఉందో ఆ డైరెక్షన్ లో నార్త్ పోల్ ఉంటుంది, తర్వాత ఇంకోటి సౌత్ పోల్ ఉండి అది ఈ డైరెక్షన్ లో ఈక్విలిబ్రియం లోకి వస్తుంది. యాజ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్, horizontal component of Earth's magnetic field is along this direction, then this magnetic needle comes to equilibrium along this direction. ఇప్పుడు దీని మీద ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ గల ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపుకి అప్లై చేసామండి. అప్లై చేసినప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ B ఆన్ దిస్ మ్యాగ్నెట్ మాక్సిమం టార్క్ యాక్ట్స్. ఎందుకంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కి దీని యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎప్పుడు కూడా సౌత్ నుంచి నార్త్ వైపు ఇటువైపు ఉంటుంది. M ఇచ్చాడు, M తెలుసు, B తెలుసు. ఇక్కడ అప్పుడు దాని θ 90 కదా, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కి మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ మధ్య 90 కాబట్టి మాక్సిమం టార్క్ దీని మీద యాక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఎటువంటి టార్క్ ఉండదు, బికాస్ M ఈ డైరెక్షన్ ఉంది, BH కూడా ఇదే డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి దీనివల్ల టార్క్ జీరో అండి. కానీ దీనివల్ల టార్క్ పనిచేస్తుంది కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ దట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ విల్ బి టర్న్డ్ టువర్డ్స్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైక్ దిస్, ఇట్ టర్న్స్ లైక్ దిస్. ఎప్పుడైతే ఇది ఇటువైపు టర్న్ అయిందో, ఈ డైరెక్షన్ లో టర్న్ అయిందో, అప్పుడు ఇమీడియట్లీ
torque due to this horizontal component of Earth's magnetic field acts on the magnetic needle, try to rotate in this direction. The torque due to this external magnetic induction try to rotate the magnetic needle in this direction. Ante the torque due to these two magnetic fields acts on the same magnetic needle exact in opposite directions like this. At one position of the magnetic needle, at one position of the magnetic needle, at one position of the magnetic needle, the torque due to external magnetic field, torque due to horizontal component of Earth's magnetic field, both are equal in magnitude. At that position, the magnetic needle will be under equilibrium. Magnetic needle, and this magnetic needle experiences two magnetic fields perpendicular to each other. Then the magnetic needle comes to equilibrium at certain position so that it makes certain angle theta with the direction of the horizontal component of Earth's magnetic field. When two magnetic fields, one is horizontal component of Earth's magnetic field, another one is external magnetic induction, both acts on the same magnetic needle at right angles to each other. Then the magnetic needle comes to equilibrium by making certain angle theta with the direction of the horizontal component of Earth's magnetic field. In such case, torque due to horizontal component of Earth's magnetic field, torque due to external magnetic induction, both are equal in magnitude and they are opposite in direction. As the net torque is 0 here under equilibrium, torque due to this magnetic field, torque due to this magnetic field, both are equal. What is the torque due to this horizontal component of Earth's magnetic field here? Tell me on the magnetic needle. Torque due to horizontal component of Earth's magnetic field, torque due to external magnetic field, both are equal. External magnetic field. Torque due to horizontal component of Earth's magnetic field means M into BH into sine theta. Angle between M and BH is theta. So sine theta. This is equal to torque due to external magnetic field means M into B into sine this angle. 90 minus theta. Yeah, 90 minus theta. So cancel. Then B by BH is equal to, we can write tan theta, no? B by BH is equal to tan theta. B by BH is equal to sin theta by sin 90 minus theta means cos theta. So sin theta by cos theta means tan theta, or B is equal to BH tan theta. Okay. Okay. Torque due to horizontal component of Earth's magnetic field, torque due to external magnetic field, both are equal in magnitude and opposite in direction. That's why this is equal to, already I said, MBH sin theta. This is equal to MB into sin 90 minus theta we have. Okay. Therefore, cancel. BH tan theta is equal to B. Okay. Or B by BH is equal to tan theta. This is called tangent law. It is tangent law. It is the tangent law. And what is the tangent law means? Whenever horizontal component of Earth's magnetic field and magnetic connection due to Earth both acts on the same magnetic needle at right angles to each other on the magnetic needle, then when the magnetic needle is under equilibrium, then the ratio between the external magnetic induction to the horizontal component of Earth's magnetic field is equal to tangent of the angle made by the magnetic needle with the direction of the horizontal component of Earth's magnetic field. That is called the tangent law here. So this tangent galvanometer works on the principle of tangent law. And in tangent galvanometer, the magnetic needle is there. On that magnetic needle, two magnetic fields at right angles to each other. One is horizontal component of Earth's magnetic field. Another one is external magnetic induction due to current carrying coil. Both acts on the magnetic needle at right angles to each other. Due to that, the magnetic needle comes to equilibrium by making certain angle theta with the direction of the magnetic field. Horizontal component of Earth's magnetic field. That means this law is applicable now. This tangent law is applicable now. So by this tangent law, we can measure what is the current passing through the coil. Okay. So what is the principle on which the tangent galvanometer works means? It works on the principle of tangent law. What is the tangent law means? The ratio between external magnetic induction to horizontal component of Earth's magnetic field, when both acts on the same magnetic needle at right angles to each other, is equal to tangent of the deflection of the magnetic needle from the direction of the horizontal component of Earth's magnetic field. That is the tangent law. Okay, so tangent galvanometer works on the principle of tangent law. Now, this is the principle. So what is the construction of the tangent galvanometer? So let us discuss. Now, construction.
Of course, here when two magnetic fields acts on a same magnetic needle at right angles to each other, the magnetic needle comes to equilibrium along the resultant of these two magnetic fields also. The magnetic needle comes to equilibrium along the resultant of those two magnetic fields also. ఇక్కడ ఇందాక రెండు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ పర్పెండిక్యులర్ గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ మ్యాగ్నెట్ నీడిల్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఈక్విలిబ్రియం లోకి వచ్చింది అనుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ థీటా యాంగిల్ చేస్తే ఈ డైరెక్షన్ లో ఈక్విలిబ్రియం లోకి వచ్చింది అనుకోండి. దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్, రిజల్టెంట్ ఆఫ్ దీస్ టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్స్ ఆల్సో. Resultant of these two magnetic inductions means square root of b square plus bh square only, no? Because these two are perpendicular. So what is the resultant magnetic induction means? Square root of b square plus bh square. That resultant magnetic induction lies along this direction. Along the direction of the resultant magnetic induction only, the magnetic needle comes to equilibrium. In this way also we can take. Okay. Once it was given, two magnetic fields act at right angles to each other. Then the magnetic needle comes to equilibrium along the direction of. Can the different options ichadu dantlo one of the options is along the direct resultant magnetic induction of these two fields ani ichadu. That is the answer. Adi vitlono dentlono ichinnattu bit anukunta. Okay, now construction. Already principle we know, now construction. Construction of the tangent galvanometer. Here in tangent galvanometer, it consists of a circular coil. Actually, insulated copper wire is taken and it is wounded around the circular frame made of non-magnetic material. Oka circular frame chuttu దాన్ని వౌండ్ చేస్తాడు. ఇన్సులేటింగ్ కాపర్ కాయిల్ వౌండ్ చేసి ఒక సర్క్యులర్ కరెంట్ సర్క్యులర్ కాపర్ కాయిల్ ని తయారు చేస్తారు. అటువంటి ఒక సర్క్యులర్ కాపర్ కాయిల్ ఇది. ఇది సర్క్యులర్ ఇన్సులేటెడ్ కాపర్ కాయిల్ అండి. దీంట్లో సర్క్యులర్ కాపర్ కాయిల్ ఇట్లా వౌండ్ చేస్తారు. ఒక సర్క్యులర్ ఫ్రేమ్ అండి ఇది. నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ తో తయారు చేసిన ఒక సర్క్యులర్ ఫ్రేమ్. An insulating copper wire is wounded around this coil so that a circular insulating copper coil is obtained. Okay, this is the insulated copper coil. ఆ insulated copper coil కి రెండు ఎండ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ రెండు ఎండ్స్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాయి అనుకుందాం. This frame, circular copper coil frame, is fixed to the one horizontal disc, circular disc. ఇది ఒక హారిజంటల్ సర్క్యులర్ డిస్క్ అండి. ఈ హారిజంటల్ సర్క్యులర్ డిస్క్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఈ సర్క్యులర్ కాయిల్ ని ఫిక్స్ చేస్తారు. At the bottom of the circular disc, leveling screws are there. ఇట్లా leveling screws ఉంటాయి. ఇది అటువైపున ఈ లెవెలింగ్ స్క్రూస్ అంటామండి. వీటిని లెగ్స్ లాగా బిహేవ్ చేస్తాయి. ఇది అటువైపు ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఎక్కువ కనిపించదు. ఇది మన సైడ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ లెవెలింగ్ స్క్రూస్. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ ఈ సర్క్యులర్ డిస్క్ మీద ఇక్కడ ఒక స్క్రూ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక స్క్రూ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక స్క్రూ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ మనం ఈ రెండు స్క్రూస్ ని యూజ్ చేస్తే దీంట్లో ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్య దీంట్లో సపోజ్ N1 నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం. అదే ఈ రెండింటిని యూజ్ చేస్తే N2 టర్న్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం. ఈ రెండింటిని యూజ్ చేస్తే N1 + N2 టర్న్స్ గల కాయిల్ మనకి అవైలబుల్లో ఉంటుంది. అంటే మనం ఏ కరెంట్ అయితే మెజర్ చేయాలో ఆ కరెంట్ ఈ కండక్టర్ ద్వారా పాస్ అవుతుంది అనుకోండి. దీన్ని ఇక్కడ బ్రేక్ చేసి ఒక ఎండ్ని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయండి, ఒక ఎండ్ని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసాం అనుకోండి. అప్పుడు దిస్ కరెంట్ విల్ పాస్ త్రూ దిస్ కాయిల్. ఈ రెండింటి మధ్య కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఈ రెండింటి మధ్య ఎన్ని టర్న్స్ ఈ కాయిల్ లోపల ఉన్నాయి ఆ టర్న్స్ యొక్క నెంబర్ ఇట్లా ఇస్తాడు. N1 N2 ఏదో ఒకటి, అంటే ఒక 50 అని ఏదో ఒకటి ఇస్తాడు. అదే ఈ రెండింటి మధ్య కనెక్ట్ చేస్తే ఇది ఒక 50 అనుకున్నాం. ఈ రెండింటి మీద కనెక్ట్ చేస్తే ఈ రెండింటి మధ్య అప్పుడు 50 + 50 100 టర్న్స్, అంటే 100 టర్న్స్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఈ స్క్రూస్ ని బేస్ చేసుకుని ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ త్రూ ద ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఈస్ టు బి పాస్డ్ అనేది మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అట్లా స్క్రూస్ కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ. దీస్ ఆర్ ది లెవెలింగ్ స్క్రూస్. What is the use of the leveling screws means? With the help of this leveling screws, we can keep this horizontal disc constant. This disc horizontal. Leveling screws అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఈ డిస్క్ హారిజంటల్ గా ఉండేట్టుగా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. డిస్క్ హారిజంటల్ గా ఉందంటే డెఫినెట్ గా as the circular frame is fixed perpendicular to this hard disc, definitely whenever the disc is horizontal, this frame is vertical. ఈ డిస్క్ ని హారిజంటల్ గా ఉండేట్టుగా సెట్ చేసామంటే డెఫినెట్ గా సర్క్యులర్ ఫ్రేమ్ అనేది వెర్టికల్ గా మారిపోతుంది. Circular frame becomes vertical. Circular frame అనేది vertical గా మారిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్
exactly at the center of the circular coil. ఇక్కడ ఒక వెర్టికల్ స్టాండ్ ఆర్ వెర్టికల్ అపరైట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక వెర్టికల్ స్టాండ్ ఆర్ వెర్టికల్ అపరైట్ ఉంటుంది. అపరైట్ అంటే స్టాండ్, వెర్టికల్ స్టాండ్. దీని మీద ఒక మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ ని ఫిక్స్ చేస్తారు. మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్, ఒక లార్జ్ మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ ఉంటుందండి. దట్ మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ ఇస్ కెప్ట్ ఓవర్ ద వెర్టికల్ అపరైట్ సో దట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ ఇన్ ద magnet needle in the compass is exactly at the center of the circular coil. ఇక్కడ ఒక మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ ని అరేంజ్ చేస్తామండి. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ లో ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఎగ్జాక్ట్లీ సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ కాయిల్ దగ్గర ఉండేట్టుగా దీని యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. అట్లా ఒక మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ ని యూజ్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇక్కడ బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ అంటే ఇది మీరు ఎగ్జామ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్, ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ యాక్చువల్లీ ఒక 6-7 సెంటీమీటర్ డయామీటర్ ఉన్న ఒక సర్క్యులర్ ఎబనైట్ తో తయారు చేయబడిన ఫ్రేమ్ ఉంటుంది. అంటే నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యులర్ ఫ్రేమ్ ఉంటుంది. నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యులర్ ఫ్రేమ్ లేకపోతే ఒక బాక్స్ లాగా ఉంటుంది. సిడి బాక్స్ ఉంటుంది చూడండి, అటువంటి ఒక దానికి లిడ్ ఉంటుంది కదా, ఆ టైప్ లో ఉంటుంది. ఒక నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ లైక్ ఎబనైట్ తో తయారు చేయబడిన సర్క్యులర్ ఫ్రేమ్. సో మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ సర్క్యులర్ ఫ్రేమ్ మేడ్ ఆఫ్ నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్. ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ ద సెంటర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ వెర్టికల్ టిప్. దాన్నే పైవేట్ అని కూడా అంటారు. పైవోట్ ఆర్ వెర్టికల్ టిప్. ఆ వెర్టికల్ టిప్ మీద మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ని అరేంజ్ చేస్తారు. ఆ వెర్టికల్ టిప్ మీద మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ని అరేంజ్ చేస్తారు. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్. మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ యొక్క ఒక ఎండ్ నార్త్ పోల్, ఒక ఎండ్ సౌత్ పోల్. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ కి ఒక ఎండ్ వైట్ స్పాట్ ఉంటుందండి. వైట్ స్పాట్ ఏదో ఒకటి డార్క్ పాయింట్, డార్క్ స్పాట్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద నార్త్ పోల్ అండ్ రెస్ట్ ఈస్ ద సౌత్ పోల్. ఇట్లా ఉంటుంది. అయితే ఈ కంపాస్ మనం హార్జెంటల్ గా ఉంచినప్పుడు, హార్జెంటల్ టేబుల్ మీద ఉంచినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ హార్జెంటల్ ప్లేన్ లో రొటేషన్ చేయడానికి వీలుగా అరేంజ్ చేస్తారు. అయితే వెన్ యూ డు నాట్ కనెక్ట్ ఎనీ వైర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెట్, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ లెంత్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఇక్కడ ఎటువంటి రాడ్ కానీ ఏదైనా ఒక ఫిక్స్ అయిపోతే ఇట్ విల్ నాట్ బి బ్యాలెన్స్డ్. అది రొటేట్ అయినప్పుడు ఇటు కానీ ఫాల్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మన ఫీట్స్ అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం. ఒక రోప్ మీద ఒక మ్యాన్ వాకింగ్ చేసేటప్పుడు, మూవ్ అయ్యేటప్పుడు అతని హ్యాండ్స్ లో లాంగ్ స్టిక్ పట్టుకుంటాడు. లాంగ్ స్టిక్ లేదనుకోండి, ఈ కెనాట్ వాక్ ఓవర్ ద రోప్. ఈ కెనాట్ వాక్ ఓవర్ ద రోప్ ఇఫ్ లాంగ్ స్టిక్ ఇస్ నాట్ దేర్ బికాస్ ఆఫ్ అన్బ్యాలెన్స్. ఆ బ్యాలెన్స్ కాకపోవడం వల్ల ఫాల్ అయిపోతాడు. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ కి దీనికి పర్పెండిక్యులర్ గా లాంగ్ అల్యూమినియం రాడ్ కానీ అల్యూమినియం పాయింటర్ కానీ లేకపోతే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఫాల్ అయిపోతుంది. స్టెబిలిటీ ఉండదు దానికి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గివ్ ఆర్ ఇంపార్ట్ స్టెబిలిటీ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్, perpendicular to the magnetic needle a long aluminum pointer is fixed. ఇట్లా ఒక అల్యూమినియం పాయింటర్ ని ఫిక్స్ చేస్తారు. ఓకే, ఇది హార్జెంటల్ ప్లేన్ లో ఫ్రీగా రొటేట్ కావడానికి వీలుగా ఉంటుంది. అయితే మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఎంత యాంగిల్ టర్న్ అయింది, లేకపోతే అల్యూమినియం పాయింటర్ ఎంత యాంగిల్ టర్న్ అయింది అనేది తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ ఒక సర్క్యులర్ స్కేల్ ఉంటుందండి. ఆ సర్క్యులర్ స్కేల్ ని కూడా ఫిక్స్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఇది సర్క్యులర్ స్కేల్. ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ 0 డివిజన్, తర్వాత ఇక్కడ 90, ఇది 0 డివిజన్, 0 డిగ్రీ, 90 డిగ్రీ, ఇక్కడ 0 డిగ్రీ, ఇక్కడ 0, తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ 90, ఇక్కడ 0. సో ఈ మధ్యలో 90 డివిజన్స్ ఉంటాయి. ఇట్లా వన్ సర్క్యులర్ స్కేల్ ఈజ్ ఆల్సో ఫిక్స్డ్ టు ద ఎబనైట్ ఫ్రేమ్. ద సర్క్యులర్ స్కేల్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ది అల్యూమినియం పాయింట్, బాటమ్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్, సో దట్ వెన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ విల్ బి డిఫ్లెక్టెడ్, అల్యూమినియం పాయింట్ విల్ బి డిఫ్లెక్టెడ్. ఎందుకంటే magnet to the perpendicular to the magnetic needle, aluminum point is fixed rigidly. So magnetic needle ఎంత యాంగిల్ అయితే డిఫ్లెక్ట్ అయిందో అల్యూమినియం పాయింట్, దీని అల్యూమినియం పాయింట్ అంటాం. అల్యూమినియం పాయింట్ will be deflected by the same amount. The two ends of the aluminum pointer move over the circular scale, but they does not touch. They does not come in contact with the circular scale. Okay, in such a way here arrangement is there. అయితే అల్యూమినియం పాయింట్ ఎంత యాంగిల్ డిఫ్లెక్ట్ అయింది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే that is equal to the deflection of the magnetic needle also. That is the deflection of the magnetic needle also. Okay, now this entire case is covered with glass top. దీనిపైన మొత్తం ఒక గ్లాస్ టాప్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే గ్లాస్ టాప్ లేదనుకోండి, బికాస్ ఆఫ్ ఎయిర్ కరెంట్స్ ఒక్కోసారి మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, ఇట్లా టర్న్ అవుతుంది ఎయిర్ కరెంట్స్ వల్ల. అట్లా టర్న్ కాకూడదు. ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల మాత్రమే ఇది డిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి, ఎయిర్ కరెంట్స్ వల్ల డిఫ్లెక్ట్ కాకూడదు. అందుకని దిస్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ గ్లాస్ టాప్. దిస్ ఈస్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్. ఇది ఆల్రెడీ సివిల్ కాంట్రాక్టర్స్ లేకపోతే తాపీ మేషన్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు చూడండి, దే డెఫినెట్లీ యూజ్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్, ఎస్పెషల్లీ సివిల్ పీపుల్, సివిల్ ఇంజనీర్స్
అట్లాగే వాస్తు పీపుల్ హూ సేస్ వాస్తు, ఓకే, ఆ వాస్తు చెప్పే వాళ్ళు కూడా ఈ మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. మన కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ప్లేస్ దగ్గర కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్లేస్ ఫేసింగ్ ఎటువైపు ఉంటుంది, రోడ్ ఫేస్ ఏంటి, నార్త్ వైపు ఉందా, సౌత్ వైపు ఉందా, రోడ్ సైడ్ అనేది తెలుసుకోవడానికి ఈ మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ ని యూజ్ చేస్తారు. అఫ్ కోర్స్ మొబైల్స్ లో కూడా ఈ మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తారు ఆల్రెడీ యాప్, ఓకేనా. సరే, ఇది మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ అండి. దట్ మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ ఇస్ కెప్ట్ ఎట్ ద సెంటర్ సో దట్ ద మ్యాగ్నెట్ నీడిల్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ కాయిల్. ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్ నీడిల్ ఇట్లా ఉంటుంది, దాని పర్పెండిక్యులర్ గా అల్యూమినియం పాయింట్ ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ దిస్ వన్. ఇది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వామీటర్ అండి. ఇప్పుడు దాని వర్కింగ్ ఏంటో చూద్దాం. ఇది పోర్టబుల్ అండి, దీన్ని ఈజీగా ఒక ప్లేస్ నుంచి మరో ప్లేస్ కి మనం మూవ్ చేయొచ్చు. కానీ మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వామీటర్ ఇస్ నాట్ పోర్టబుల్. మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వామీటర్ అనేది పోర్టబుల్ కాదు, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్ కి ఈజీగా తీసుకెళ్ళిపోలేము మనం. బట్ దిస్ ఈజ్ పోర్టబుల్, ఇట్లా రింగ్ బట్టి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ పోర్టబుల్. తర్వాత చీపర్, అది ఎక్స్పెన్సివ్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, దీంట్లో కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ బిఫోర్ యూజింగ్ దిస్ మూవింగ్ tangent galvanometer, we have to make some adjustments called preliminary adjustments. Before using this tangent galvanometer, we have to make some adjustments called preliminary adjustments. What are the preliminary adjustments? First one, you take the spirit level. Do you know the spirit level? Do you know the spirit level? Spirit level idea ఉందా? ఓకే, అంటే ఆ స్పిరిట్ లెవెల్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఒక వుడెన్ ఫ్రేమ్ ఉంటుంది, వుడెన్ బీమ్ లా ఒక చిన్న వుడెన్ పీస్ ఉంటుంది. ఆ మధ్యలో వుడెన్ పీస్ మధ్యలో ఒక గ్లాస్ ట్యూబ్ ఉంటుంది. దట్ గ్లాస్ ట్యూబ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ విత్ లిక్విడ్ విత్ వన్ ఎయిర్ బబుల్. ఆ గ్లాస్ ట్యూబ్ మధ్యలో 2 లైన్స్ మార్క్ చేసి ఉంటాయి. ఓకే, దిస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్పిరిట్ లెవెల్. స్పిరిట్ లెవెల్ అంటుంది దీన్ని, స్పిరిట్ లెవెల్. ఈ స్పిరిట్ లెవెల్ ని ఏ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ ఏదైనా ఒక ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ మీద స్పిరిట్ లెవెల్ ఉంచండి. వెన్ యూ కీప్ ద స్పిరిట్ లెవెల్ ఓవర్ ద ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ లైక్ టేబుల్, ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ ఉంచినప్పుడు దీంట్లో ఉన్న ఎయిర్ బబుల్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ బిట్వీన్ ద 2 లైన్స్ కనుక ఉంటే, దెన్ ద సర్ఫేస్ ఆన్ విచ్ దిస్ స్పిరిట్ లెవెల్ ఇస్ కెప్ట్ ఈస్ హారిజాంటల్. లేదు, బబుల్ ఏదైనా ఒక సైడ్, ఈ 2 లైన్స్ మధ్యలో కాకుండా ఒక సైడ్కి వచ్చింది అనుకోండి, ఇటు కానీ అటు కానీ, అప్పుడు ద సర్ఫేస్ ఆన్ విచ్ దిస్ స్పిరిట్ లెవెల్ ఇస్ కెప్ట్ ఈస్ నాట్ హారిజాంటల్. కాబట్టి in order to check whether the given flat surface is horizontal or not, we use the spirit level. ఓకే, ఆ స్పిరిట్ లెవెల్ ని ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే, ఈ సిండికల్ డిస్క్ ఉంది కదా, ఆ సిండికల్ డిస్క్ మీద ఉంచండి, ఇట్లా ఉంచండి. సిండికల్ డిస్క్ మీద ఉంచినప్పుడు దాంట్లో ఎయిర్ బబుల్ ఏదో ఒక సైడ్కి ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఈ ఫస్ట్ మన వైపు ఉన్న లెవెలింగ్ స్క్రూస్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ స్పిరిట్ లెవెల్ ఉన్న ఎయిర్ బబుల్ ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ ఉండేట్టుగా అరేంజ్ చేయండి. స్పిరిట్ లెవెల్ ఉన్న ఎయిర్ బబుల్ ఈ 2 లైన్స్ మధ్యలో ఉండేట్టుగా ఈ లెవెలింగ్ స్క్రూస్ ని అడ్జస్ట్ చేయండి. అప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ లో డిస్క్ హారిజాంటల్ గా ఉన్నట్టు. ఆ తర్వాత ఈ పొజిషన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా మళ్ళీ స్పిరిట్ లెవెల్ ఇదే డిస్క్ మీద అరేంజ్ చేయండి. అరేంజ్ చేసినప్పుడు ఇటువైపు అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో డిస్క్ హారిజాంటల్ గా ఉందో లేదో మనకు తెలియదు. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ఈ థర్డ్ స్క్రూ ఉంది ఇంకోటి, ఆ థర్డ్ లెవెలింగ్ స్క్రూని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ దీంట్లో ఉన్న బబుల్ 2 లైన్స్ మధ్య ఉండేట్టుగా అడ్జస్ట్ చేయండి. అప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ లో కూడా హారిజాంటల్ గా ఉన్నట్టే, ఈ డైరెక్షన్ లో హారిజాంటల్ గా ఉన్నట్టే. నౌ ద ఎంటైర్ డిస్క్ ఈస్ హారిజాంటల్. Whenever the disc is horizontal, what about the plane of the circular coil? Perpendicular అంటే vertical. So now the coil is vertical. In this way, our aim is we have to keep the coil vertical. డైరెక్ట్ గా కాయిల్ ని వెర్టికల్ గా ఉంచుతామంటే ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ను యూజ్ చేసి మనం అరేంజ్ చేయలేం. కాబట్టి దానికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఫిక్స్ చేసిన డిస్క్ ని హారిజాంటల్ గా ఉంచామంటే ఇది వెర్టికల్ గా ఉన్నట్లే. దట్స్ వై ఇన్ దిస్ వే, బై విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ స్పిరిట్ లెవెల్, వీ హావ్ టు కీప్ ద సర్క్యులర్ కాయిల్ వెర్టికల్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్. నెక్స్ట్, ఆ టేబుల్ మీద మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ మధ్యలో ఉంచి యూ డోంట్ కీప్ ఎనీ మ్యాగ్నెట్స్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ నియర్ టు దిస్ ఎక్విప్మెంట్. ఈ ఎక్విప్మెంట్ దగ్గరలో ఎటువంటి మ్యాగ్నెట్ ని కానీ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ ని కానీ దీని దగ్గరకు ఉంచమాకండి. అప్పుడు ఈ మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ లో ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ మీద ఓన్లీ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మాత్రమే పనిచేస్తుంది. హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఆల్వేస్ యాక్టింగ్. ఓకే, అది ఎప్పుడు ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? జాగ్రఫిక్ సౌత్ టు నార్త్ డైరెక్షన్. సపోజ్ ఇక్కడ జాగ్రఫిక్ సౌత్ నార్త్ ఇట్లా ఉన్నాయనుకోండి, జాగ్రఫిక్ నార్త్ ఇటువైపు, సౌత్ ఇటువైపు ఉందనుకుందాం. అప్పుడు దీని మీద హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది, BH. ఓకే, అప్పుడు దీంట్లో ఉన్న మ్యాగ్నెట్ నీడిల్
ఈ జాగ్రఫిక్ నార్త్ డైరెక్షన్ లో, జాగ్రఫిక్ సౌత్ నార్త్ డైరెక్షన్ లో టర్న్ అయ్యి ఈ డైరెక్షన్ లో ఈక్విలిబ్రియం లోకి వస్తుంది మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్. దీనికి పర్పెండిక్యులర్ గా అల్యూమినియం పాయింట్ ఉంటుంది, దానికి పర్పెండిక్యులర్ గా అల్యూమినియం పాయింట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ యొక్క ఫ్రేమ్ ని టర్న్ చేసుకుంటూ అల్యూమినియం పాయింటర్ 0 రీడింగ్ చూపెట్టేట్టుగా ఈ ఫ్రేమ్ ని టర్న్ చేయండి. ఇట్లా ఫ్రేమ్ ని టర్న్ చేసినప్పుడు అల్యూమినియం పాయింట్ ఏం టర్న్ కాదండి, ఓన్లీ ఫ్రేమ్ ఒక్కదాన్ని టర్న్ చేసినప్పుడు దానికి అటాచ్ చేసిన సర్క్యులర్ స్కేల్ ఉంటుంది కదా, అది టర్న్ అవుతూ అల్యూమినియం పాయింటర్, ఇది మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ అనుకోండి, ఇది మ్యాగ్నెట్ నీడిల్, అల్యూమినియం పాయింట్ ఇది. ఈ ఫ్రేమ్ ని పట్టుకుని టర్న్ చేసినప్పుడు అల్యూమినియం పాయింట్ కానీ మ్యాగ్నెట్ నీడిల్ కానీ టర్న్ కావు. ఈ ఫ్రేమ్ ని పట్టుకుని టర్న్ చేసినప్పుడు సర్క్యులర్ స్కేల్ టర్న్ అవుతూ ఆ సర్క్యులర్ స్కేల్ మీద డివిజన్స్ ఉన్నాయి కదా, 0 డివిజన్స్ ఇట్లా కోయిన్సైడ్ గా అరేంజ్ చేయండి. అప్పుడు ఇక్కడ 90 వస్తాయి. అల్యూమినియం పాయింటర్ 0 రీడింగ్ చూపెట్టేట్టుగా ఈ మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ ని రొటేట్ చేయండి. ఆ తర్వాత ఈ ఫ్రేమ్ ఉంది కదా, సర్క్యులర్ కాయిల్ ఉంది కదా, ఆ కాయిల్ పైనుంచి మనం చూస్తూ ఈ మ్యాగ్నెట్ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెట్ ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు మ్యాగ్నెట్ నీడిల్ ఏ ప్లేన్ లో, ఏ వెర్టికల్ ప్లేన్ లో అయితే ఈక్విలిబ్రియం ఉందో దాన్ని మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్ అంటాం. ఓకే, అదే ప్లేన్ లో ఈ సర్క్యులర్ కాయిల్ ఉండేట్టుగా అరేంజ్ చేయాలి. అంటే సర్క్యులర్ కాయిల్ యొక్క పైనుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తూ దీని యొక్క ప్లేన్ ని ఇక్కడున్న మ్యాగ్నెట్ నీడిల్ తోటి కోయిన్సైడ్ గా అరేంజ్ చేయండి. అప్పుడు మ్యాగ్నెట్ నీడిల్ మనకు కనిపించదు. ఫ్రేమ్ పైనుంచి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మ్యాగ్నెట్ నీడిల్ కనిపించట్లేదు అంటే along the direction of magnet needle only, plane of the coil is also like there. That's why plane of the coil now is in magnetic meridian. In such a way we have to keep the this coil. So first we have to arrange the coil vertical with the help of the spirit level. Then we have to keep the coil, the plane of the coil in magnetic meridian. Magnetic meridian. Magnetic meridian అంటే ఒక మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ని ఫ్రీగా సస్పెండ్ చేసినప్పుడు, సపోజ్ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఈక్విలిబ్రియం లోకి వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ లో హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. ఈ డైరెక్షన్ లో పాస్ అయ్యే వెర్టికల్ ప్లేన్ ని మనం మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్ అంటాం. లేదా జాగ్రఫిక్ సౌత్ నార్త్ డైరెక్షన్ అంటే ఎర్త్ యొక్క జాగ్రఫిక్ సౌత్ దగ్గర ఎర్త్ యొక్క నార్త్ ఉంటుంది, జాగ్రఫిక్ నార్త్ దగ్గర ఎర్త్ యొక్క సౌత్ ఉంటుంది. ఆ ఎర్త్ సౌత్ నార్త్ పోల్స్ గుండా పాస్ అయ్యే వెర్టికల్ ప్లేన్ ని మనం మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్ అంటాం. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్ లో ఈ కాయిల్ ఉంచాలి. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ కేస్, సెకండ్ పాయింట్, ప్రిలిమినరీ అడ్జస్ట్మెంట్. వీ హ్యావ్ టు మేక్ ద అల్యూమినియం పాయింటర్ షుడ్ రీడ్ 0 డిఫ్లెక్షన్. అల్యూమినియం పాయింటర్ 0 రీడింగ్ చూపెట్టుగా అరేంజ్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ ది 3 preliminary adjustments to be made before using the tangent galvanometer. First one is we have to keep the coil vertical with the help of the spirit level. Next, by adjusting the leveling screws. Next, the coil must be in magnetic meridian. Next, aluminum pointer should read 0 deflection. These are the 3 preliminary adjustments to be made. ఇప్పుడు మనం ఏ కరెంట్ అయితే మెజర్ చేద్దాం అనుకున్నామో ఆ కరెంట్ ని ఈ కాయిల్ ద్వారా పాస్ అయ్యేట్టుగా చేయండి. మనం ఏ కరెంట్ అయితే మెజర్ చేద్దాం అనుకున్నామో ఆ కరెంట్ కండక్టర్ ని బ్రేక్ చేసి ఒక ఎండ్ని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయండి, ఇంకో ఎండ్ని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయండి. దిస్ కరెంట్ ఐ విల్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ కాయిల్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ గాల్వనోమీటర్. అయితే ఇక్కడ ఏ 2 స్క్రూస్ మధ్య మనం ఫిక్స్ చేసామో ఆ 2 స్క్రూస్ మధ్య నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ త్రూ కరెంట్ పాస్ అని ఆ నెంబర్ ని నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ గా తీసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు దీని ద్వారా కరెంట్ పాస్ అవుతున్నప్పుడు at the center of the coil, what is the direction of the magnetic conduction? When electric current passing through the coil at the center of the coil, magnetic conduction acts, no? So what is the direction of the magnetic conduction? Inwards. And along the axis of the coil. అయితే సపోజ్ ఇక్కడ కరెంట్ ఇట్లా ఫ్లో అవుతుంది అనుకోండి, ఇది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో. at the center of the coil, what is the direction of the magnetic conduction? అంటే ఇన్వర్స్ ఏగా, ఇన్వర్స్ ఇక్కడ magnetic conduction పనిచేస్తుంది. ఇన్వర్స్ B అనుకోండి. This B is the magnetic conduction at the center of the circular coil that is perpendicular to horizontal component of Earth's magnetic field. No? ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఇన్వర్స్ ఉందండి, ఇది ఇన్వర్స్ పనిచేసే మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్. ఇది హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు ఉంది, ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి కదా. సో అప్పుడు అంటే సైమల్టేనియస్ గా ఇక్కడున్న మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ మీద 2 magnetic conductions BH and B acts perpendicular to each other. According to tangent law, when 2 magnetic inductions acts perpendicular to each other, then the magnetic needle will be under equilibrium between these 2 magnetic fields, so that magnetic needle makes certain angle with the direction of the horizontal component of Earth's magnetic field. Suppose ikkada ఈ కాయిల్ ద్వారా కరెంట్ లేనప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ along the horizontal component of Earth's magnetic field ఈక్విలిబ్రియం లోకి వస్తుంది. ఎప్పుడైతే కరెంట్ ని పాస్ చేసామో ఇటువైపు మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఇన్వర్స్ పనిచేస్తాం కాబట్టి ఈ మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ డ్యూ టు కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్, హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ దీస్ 2 ఈ మధ్యలో ఉందనుకో, మధ్యలో ఉంటుంది కదా, ఆ మధ్యలో ఈ డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ టర్న్ అయ్యి ఈక్విలిబ్రియం లోకి వస్తుంది. ఇదే డయాగ్రామ్ ఇక్కడ చూపెడుతున్నా చూడండి.
ఇది హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అదే టైంలో యాక్చువల్ గా కాయిల్ ద్వారా కరెంట్ పాస్ కానప్పుడు దీంతో ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఈక్విలిబ్రియంలోకి వస్తుంది, ఇట్లా ఈ డైరెక్షన్ లో. కానీ ఎప్పుడైతే కరెంట్ కాయిల్ ద్వారా కరెంట్ పాస్ చేసామో అప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఈ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ మీద దీనికి పర్పెండిక్యులర్ గా మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ అలాంగ్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ది కాయిల్ పనిచేస్తుంది. అది బి అనుకోండి. ఈ రెండింటికి రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ రెండింటికి మధ్యలో ఇదేదో డైరెక్షన్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఆ డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఈక్విలిబ్రియంలోకి వస్తుంది, ఇట్లా ఈక్విలిబ్రియంలోకి వస్తుంది ఈ డైరెక్షన్ లో. Whenever the magnetic needle is under equilibrium, the angle made by this magnet with the horizontal component of Earth's magnetic field is theta అనుకోండి. అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లేనప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఈక్విలిబ్రియం లోకి ఉంది. ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ పాస్ అవుతున్నప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ డ్యూ టు కాయిల్ పాస్, దాని వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఈ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఇటువైపు టర్న్ అయ్యి ఈ డైరెక్షన్ లో ఈక్విలిబ్రియం లోకి వస్తుంది. Whenever the magnetic needle is under equilibrium, at that time angle made by this magnetic needle with the horizontal component of Earth's magnetic field theta దాన్ని మనం నోట్ చేయాలి. అయితే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఎంత యాంగిల్ టర్న్ అయిందో మనం డైరెక్ట్ గా దీన్ని మెజర్ చేయలేం. అయితే అల్యూమినియం పాయింట్ ఉందిగా, యాక్చువల్ గా ఇందాక అల్యూమినియం పాయింట్ ఎట్లా ఉంది, ఈ టైప్ లో ఉంది అల్యూమినియం పాయింట్, మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఏమో ఇటువైపు ఉంది. ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు బై పాసింగ్ ది ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ త్రూ ద కాయిల్, మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఇటువైపు టర్న్ అయింది. టర్న్ అయినప్పుడు అల్యూమినియం పాయింట్ కూడా సేమ్ యాంగిల్ ఇటువైపు టర్న్ అవుతుంది. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి అల్యూమినియం పాయింట్ ఇలా మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఇటువైపు ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ ఎంత యాంగిల్ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ టర్న్ అయిందో అదే యాంగిల్ ఇక్కడ అల్యూమినియం పాయింట్ టర్న్ అయ్యి థీటా యాంగిల్ టర్న్ అవుతుంది. ఇందాక అల్యూమినియం పాయింట్ 0 రీడింగ్ చూపెట్టింది, ఇక్కడ 90 కదా ఉండేది. ఇప్పుడు 0 నుంచి అల్యూమినియం పాయింట్ ఇక్కడ ఎంత యాంగిల్ టర్న్ అయింది, ఇక్కడ సపోజ్ 30 డిగ్రీ అనుకోండి. సో అల్యూమినియం పాయింట్ డిఫ్లెక్టెడ్ బై 30. సో మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ విల్ బి డిఫ్లెక్టెడ్ బై 30. ఆ డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అండర్ ఈక్విలిబ్రియం అది ఎంతో మనం నోట్ చేయాలి. ఆ థీటా ఇక్కడ ఈ కంపాస్ మీద ఆ యాంగిల్ నోట్ చేయొచ్చు, అది థీటా అనుకుందాం. ఇప్పుడు అకార్డింగ్ టు టాంజెంట్ లా when two magnetic fields acts on the same magnetic needle simultaneously at right angles to each other, if the magnetic needle will be under equilibrium by making an angle theta with the direction of the horizontal component of Earth's magnetic field, then according to tangent law చెప్పండి, according to tangent law formula B by BH equal to tan theta. B is equal to B by BH లేదా B is equal to BH tan theta. ఓకే, B అంటే మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్. సపోజ్ ఈ కాయిల్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ I అనుకుందాం, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ కాయిల్ N అనుకుందాం. దెన్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్? mu Ni by 2R. 2R. R is the radius of the coil. Okay, R is the radius of the circular coil. This is equal to BH tan theta. R I is equal to 2R BH by mu naught N into tan theta. అవునా? or R. For the given construction or for the given tangent galvanometer, N మారదు, R మారదు, radius of the coil మారదు, horizontal component of Earth's magnetic field at that place that is also fixed. అంటే ఈ బ్రాకెట్ టర్మ్ కాన్స్టెంట్ గా, అప్పుడు I is equal to some constant K into tan theta, where constant K that is equal to 2R BH by mu naught into N. This is constant. This constant is called reduction factor. Why it is called reduction factor? ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ కాన్స్టెంటే, కానీ డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఎక్కువ ఉండేట్టుగా చేయాలంటే దీన్ని రెడ్యూస్ చేయాలిగా. ఇది కాన్స్టెంటే, ఈ వాల్యూ పెరగాలి. ఈ వాల్యూ పెరిగితే మనకి రీడింగ్ నోట్ చేయడం ఈజీగా ఉంటుంది. Whenever the angle displacement of the magnetic needle is more, it is easy to note or it is easy to identify. That's why for same current, in order to have the more deflection, and for the same current deflection ఎక్కువ ఉంది అంటే current sensitivity will be more అంటాం. Sensitivity of the tangent galvanometer is said to be more. In order to have more sensitivity for the same current, deflection would be more. Deflection ఎక్కువ ఉండాలంటే ఈ వాల్యూ తగ్గాలి. డిఫ్లెక్షన్ ఎక్కువ ఉంటే tan వాల్యూ పెరుగుతుంది కదా, ఇది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి if tan value increase, definitely this value will be reduced. That's why this factor is called reduction factor. How we can reduce? In order to increase the sensitivity of the tangent galvanometer, this proportional this constant must be reduced. How we can reduce? By decreasing the radius. By reducing the radius, అంటే by decreasing the radius అంటే ఈ మొత్తం కాయిల్ తీసి అవతల పడేసి ఇంకో కాయిల్ తీసుకొచ్చుకోవాలి. అంటే ఈ ఫ్రేమ్ తీసేసి ఇంకో ఫ్రేమ్, అంటే టోటల్ గా టాంజెంట్ గాలోమీటర్ మార్చేయాలి. ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ. మార్చచ్చు, బట్ నాట్ సో ఈజీ. BH కెనాట్ బి చేంజ్ ఎట్ దిస్ ప్లేస్. అది ఓకే, ఇది చేంజ్ చేయలేం. అంటే N వాల్యూ ఏం చేయొచ్చు? N వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేసాం అనుకోండి,
n వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేస్తే k వాల్యూ రెడ్యూస్ అవుతుంది కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు increase the current sensitivity of the tangent galvanometer by increasing the number of turns in the coil or by decreasing the radius of the coil. We can decrease the reduction factor. Due to that, the sensitivity of the galvanometer will be increased. Sensitivity of the galvanometer లేదా current sensitivity of the galvanometer అంటే theta by I లేదా tan theta by I. Tan theta by I is equal to 1 by K కదా. This is called current sensitivity. So Sir? current sensitivity can be increased by reducing the K value. K value reduce కావాలంటే N value increase కావాలి లేదా R value decrease కావాలి. These are the two parameters with the help by means of which the current sensitivity of the tangent galvanometer can be enhanced or increased. ఏంటమ్మా ఎవరు సార్? అర్థమైంది సార్, అర్థమైంది. ఓకే ఓకే. అంటే ఫస్ట్ మీరు అక్కడ ఆర్ ఫ్యాక్టర్ కూడా డిక్రీజ్ చేయాలి కదా, అది చెప్పలేదని అడిగింది. ఆర్ వాల్యూ కూడా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఆర్ వాల్యూ రెడ్యూస్ చేయాలంటే కాయిల్ మార్చేసేయాలి. అంటే ఈ ఫ్రేమ్ తీసేసి వేరే ఫ్రేమ్ అరేంజ్ చేయాలి. అంటే టోటల్ గా ఎక్విప్మెంటే మార్చేయాలి. అంత ఈజీ కాదు. వీ కెన్ చేంజ్, బట్ దట్ ఇస్ నాట్ సో ఈజీ. అది అయితే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడం అంటే ఏం చేయాలి? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కనెక్టింగ్ ద వైర్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, ఇఫ్ యూ కనెక్ట్ ద టూ ఎండ్స్ ఆఫ్ దీస్ వైర్స్ హియర్ అండ్ హియర్, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఆటోమేటికలీ ఇంక్రీజెస్. అంటే దిస్ ఈజ్ ఈజీ టు ఇంక్రీజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ టు increase the current sensitivity of the tangent galvanometer. అది అంటే which battery is best means by increasing the number of turns we can increase the current sensitivity. ఇది tangent galvanometer వర్కింగ్ అండి. సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఫర్ ద గివెన్ tangent galvanometer K మారదు, అది కాన్స్టెంట్. K అంటే 2R BH by mu naught N. BH అంటే horizontal component of Earth's magnetic field at this place, that will be given to you. నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్, ఇక్కడ ఎన్ని టర్న్స్ యూజ్ చేసామో మనకు తెలుస్తుంది నెంబరు. రేడియస్ ఆఫ్ ది కాయిల్ కనుక్కోవాలి. రేడియస్ ఆఫ్ ది కాయిల్ కనుక్కోవటం ఏం చేస్తాం అంటే జనరల్ గా ఒక థ్రెడ్ ని, యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆల్సో, యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ ఫిజిక్స్ ల్యాబ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక థ్రెడ్ ని ఈ సర్క్యులర్ కాయిల్ యొక్క సర్కంఫరెన్స్ నుంచి పాస్ చేసేసి రెండో ఎండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆ రెండో ఎండ్ పట్టుకుని ఇట్లా స్ట్రైట్ గా చేసి దీని లెంత్ ఎంతో స్కేల్ తో మెజర్ చేస్తాం. దట్ గివ్స్ ద సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ కాయిల్. సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ కాయిల్ వచ్చిందంటే దట్ L is equal to 2πr కదా, దాని నుంచి R క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా. అట్లా రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ కాయిల్ కెన్ బి డిటర్మైన్డ్. రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ కాయిల్ కెన్ బి డిటర్మైన్డ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ tangent law, tangent galvanometer. So with the help of the tangent galvanometer we can measure the currents in the order of 10⁻⁻6 amperes. అయితే ఇక్కడ ఈ tangent galvanometer పోర్టబుల్ అండి. దీంట్లో ఫ్రేమ్ బట్టుకుని ఎక్కడ పడితే అక్కడ తీసుకెళ్ళిపోయి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకోవచ్చు మనం. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ పోర్టబుల్ and it is small in size. Okay, తర్వాత దీంట్లో when you move from place to place, K value will change. ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి మార్చినప్పుడు ఆ ప్లేస్ దగ్గర BH వాల్యూ మారుతుంది కాబట్టి ఈ రిడక్షన్ ఫ్యాక్టర్ మారుతుంది. ఎట్ ద గివెన్ ప్లేస్ అన్నప్పుడు మాత్రం రిడక్షన్ ఫ్యాక్టర్ మారదు, ఇంకా ఫిక్స్డ్. ఓకే, ఓన్లీ R వాల్యూ N వాల్యూ చేంజ్ అయితే తప్పితే, లేకపోతే మారవు. తర్వాత ఇక్కడ మ్యూ నాట్ అంటే ఇక్కడ కాయిల్ ఉంది కదా, ఈ కాయిల్ చుట్టూ ఉన్న మీడియం ఎయిర్ వాక్యూమ్ అయితే అది ఏదైనా మీడియం ఉందనుకోండి మ్యూ రాయాలి అక్కడ. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ ఎయిర్ వాక్యూమ్ ఉంటుంది కాబట్టి మ్యూ నాటే. ఇది tangent galvanometer అండి. ఓకే, షల్ ఐ రైట్ దిస్ వన్? Yes sir. Okay, now we have to do some, this is the last topic in this chapter. Now it is over. Now we have to discuss some problems, previous advanced mains problems etc. మీకు ఆల్రెడీ ఏ బుక్స్ అనేది చెప్పా కదా ఇందాకే, న్యూ ప్యాటర్న్ సింగేజ్. దాంట్లో ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ రెండు కలిసి ఉంటాయండి. న్యూ చాప్టర్ సింగేజ్, న్యూ ప్యాటర్న్ సింగేజ్ బుక్. తర్వాత దిశ 43 years పేపర్స్ 2020 వరకు ఉంటాయి దాంట్లో. అది నేను కూడా ఆర్డర్ ఇవ్వాలి, అదే లేవు అంటున్నారు అమెజాన్ లో, చూద్దాం. రైట్, మీ దగ్గర ఈ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ ఉంటే ప్రీవియస్ పేపర్స్ చూసి ఓపెన్ చేయండి. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం, సరేనా?
రైట్. ఓకే, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దామండి. మీకు ఇయర్ మెన్షన్ చేస్తాను, మీ సొల్యూషన్స్ నోట్ చేసుకోండి. ఇయర్ మెన్షన్ చేస్తాను, లేకపోతే మీరు ఒకసారి వినండి. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎట్లా చేయాలి, ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలి వినండి. మీకు సాయంత్రం హోంవర్క్ ఇస్తాను, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ హోంవర్క్ లో మీరు చేయండి, ఒకసారి ప్రాక్టీస్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఎన్సిఆర్టీ బుక్ ఓన్లీ దట్ డెవలప్స్ ద ఫండమెంటల్స్. Vinisar said NCRT book is good. NCRT book is only to develop the fundamentals only. It is not useful to do number of problems, number of different approaches. It will not develop the different thoughts in us. ఓకే, ఎందుకంటే ఎన్సీఆర్టీ అనే స్టాండర్డ్ బుక్ కాబట్టి చాలా మంది ఏంటంటే ఓకే మంచిదే అది అని చెప్తారు, కానీ దాంట్లో ఆల్రెడీ ఐ హావ్ గాన్ త్రూ దట్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్ ఆల్సో. అది ఓన్లీ ఫండమెంటల్స్ డెవలప్ చేస్తుంది. దాంట్లో డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ మనకేం ఉండవు. మనకి నాలెడ్జ్ ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది, ఇక్కడ మేము బోర్డు మీద డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ చెప్పినప్పుడు దానివల్ల కొంత నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తాం మనం. తర్వాత వెన్ యూ గో త్రూ ద డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఇన్ ద బుక్, ఫస్ట్ ఆ మోడల్ ప్రాబ్లమ్ చూడగానే మనకి ఎట్లా చేయాలో అర్థం కాదు, అన్లెస్ వి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆన్ ది బోర్డ్. లేదు, ఆ మోడల్ చూసినప్పుడు ఆ మోడల్ డిఫరెంట్ మోడల్ ఉంది, దాని సొల్యూషన్ చూసాం, దానివల్ల కొంత నాలెడ్జ్ వస్తుంది. సొల్యూషన్ చూస్తే అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. మళ్ళీ సొల్యూషన్ చూసినప్పుడు కొంత నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేస్తాం. క్లాస్లో మేము ఆ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ చెప్పినప్పుడు కొంత నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తాం. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ చూసినప్పుడు ఇంకొంచెం నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేస్తాం. టోటల్గా ఇవన్నీ చూస్తే మనం డెఫినెట్లీ వీ కెన్ గెయిన్ ద మోర్ నాలెడ్జ్. ఇప్పుడు చెప్పిన బుక్స్, ఈ మన క్లాస్లో చెప్పే ప్రాబ్లమ్స్ కానీ కాన్సెప్ట్స్ కానీ, మన మెటీరియల్ ఒకటి, తర్వాత ఇందా చెప్పిన న్యూ ప్యాటర్న్ ఒకటి, దిశ మెటీరియల్ ఒకటి, ప్రీవియస్ పేపర్స్, ఇవి చేసుకుంటే 200% మెయిన్స్ పక్కానండి పర్ఫెక్ట్గా చేసుకుంటే ఇంకా వేరే అవసరం లేదు అసలు. బుక్స్ చెప్తున్నా కదా, ఎన్సీఆర్టీ ఇస్ ద గుడ్ బుక్, నో డౌట్. ఇట్ డెవలప్స్ ద ఫండమెంటల్స్ ఓన్లీ. ఓకే, అయితే కెమిస్ట్రీ వాళ్ళకి డిఫరెంట్ అండి. నేను అనేది ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ ఫిజిక్స్. కెమిస్ట్రీ వాళ్ళకి డిఫరెంట్. కెమిస్ట్రీ వాళ్ళకి బుక్ నుంచే ఇస్తారు కాబట్టి యూ మస్ట్ గో త్రూ ఎన్సీఆర్టీ. కెమిస్ట్రీ సార్స్ చెప్తారు, అఫ్ కోర్స్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ కంపల్సరీ చదవండి అంటారు. ఎవ్రీ లైన్ టు లైన్ చదవాలి. ఇక్కడ మనకి అంత నెసెసిటీ అయితే లేదు. అది ఓకే, మనకున్న లిమిటెడ్ టైంలో మనం ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ అన్ని, అంటే ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో కాన్సెప్ట్స్ మేము చెప్తాం, క్లాస్లో చెప్పేటప్పుడు కాన్సెప్ట్ చెప్తాం, అవి ఎనఫ్. ఇంకా దాంట్లో డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ వాడేమి ఇవ్వడు. వేరే బుక్స్ లాంటి ఇందా చెప్పిన సింగేజ్ బుక్స్ కానీ అటువంటి వాటిలో మీకు నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఇస్తాడు. ఓకే రైట్, మేము ఆల్రెడీ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాం అండి. మీకు కావాల్సిన డిఫరెంట్ మోడల్స్ కావాలి, అవి న్యూ ప్యాటర్న్ లో డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ఎనఫ్. వాట్ విజయ్? సార్ దిశ బుక్ మీ దగ్గర ఉందా సార్? దిశ 43 లేదు నాన్న, మీకు లింక్ లో పెట్టాను నేను. వాళ్ళ వీడియోలో కూడా లింక్ లో పెడతాను, చూసుకోండి ఒకసారి. మీకు ఆల్రెడీ వాట్సాప్ లో షేర్ చేశాను నేను. ఓకే సార్, ఓకే సార్. వాట్సాప్ లో మీకు అమెజాన్ లింక్ షేర్ చేశాను. దిశ ఒకటిను, తర్వాత న్యూ ప్యాటర్న్ ఒకటి. ఓకే, అయితే నేను చెప్పేది ఓన్లీ ఫిజిక్స్ కి సంబంధించి అమ్మా. మీ కెమిస్ట్రీకి వేరే బుక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో మరి సార్లు ఏది చెప్తే అది. ఫిజిక్స్ కి మాత్రం న్యూ ప్యాటర్న్, సింగేజ్, తర్వాత దిశ ప్రీవియస్ ఇయర్స్. మీకు రేపు హోంవర్క్ ఇచ్చినా కూడా నేను ఆ పేజ్ నెంబర్, ఆ బుక్ లో పేజ్ నెంబరు, తర్వాత ప్రాబ్లం నెంబరు ఇట్లా ఇస్తాను. మన మెటీరియల్ అయితే మన మెటీరియల్లో పేజ్ నెంబరు, ప్రాబ్లం నెంబర్, ఇంకా మీరు చూసుకోవటమే. దాదాపు మీకు న్యూ ప్యాటర్న్ లో దాదాపు 95% క్వశ్చన్స్ కి సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే సొల్యూషన్ చూసి సబ్జెక్ట్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. కొన్ని డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ ఉన్నాయనుకో, డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సొల్యూషన్ చూడటం వల్ల మనకి కొంత నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తాం. ఓహో ఇట్లా చేయాలని, ఇక్కడ మేము చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఇట్లా చేయాలని కొంత నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేస్తాం. ప్రీవియస్ పేపర్ చూడటం వల్ల కొంత నాలెడ్జ్. ఈ మొత్తం వస్తేనండి డెఫినెట్ గా 200% మీకు మెయిన్స్ సీట్ పక్కానండి. 200%. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ 100% ఓన్లీ, 200% గ్యారంటీ. డిఫరెంట్ బుక్స్ లో మార్కెట్ లో దొరికే, అంటే మా దగ్గర చాలా ఉన్నాయండి, ఒక లైబ్రరీ లాగా ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి. ఏదైనా డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, డెఫినెట్లీ మేము వాట్సాప్లో షేర్ చేస్తాం. కాబట్టి మీరు అన్ని బుక్స్, ఇప్పుడు ఎన్సీఆర్టీ బుక్ అని, తర్వాత హెచ్సి వర్మ అని, హౌ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ యూ కెన్ డూ. హెచ్సి వర్మల కంటే కూడా ఇంకెక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ మనకు వేరే బుక్స్ లో కవర్ అయినాయి. ఈ హెచ్సి వర్మ ఒకటి, తర్వాత ఎన్సీఆర్టీ ఒకటి ఎప్పుడు అప్డేట్ చేయరండి. అవి ఓన్లీ ఫండమెంటల్స్ వరకు దాంట్లో ఉంటాయి, పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి. హెచ్సి వర్మ చదివామనుకోండి, ఫండమెంటల్స్ బాగా వస్తాయి. ఫండమెంటల్స్ తోటే మొత్తం అప్లికేషన్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేయగలం అంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. అది ఓకే, కాబట్టి ఈ సింగేజ్ కానీ అర్హెంట్ కానీ ఇటువంటివి చూస్తున్నాం అనుకోండి, దాంట్లో
డిఫరెంట్ బుక్స్ ఈ హెచ్సి వర్మ లేకపోతే ఎన్సీఆర్టీలో ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇంకా డిఫరెంట్ పబ్లిషర్స్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కలిపి ఒక బుక్ లా తయారు చేస్తాడు. అటువంటి బుక్ మనం పర్చేజ్ చేసుకుంటే అన్ని దాంట్లో ఉంటాయి. ఇంకా అది అందుకనే నేను న్యూ ప్యాటర్న్ అనేది రికమెండ్ చేస్తా ఉంది. మనకి మెజారిటీ మోడల్స్ ఉండాలి, అది ఇంపార్టెంట్. మెజారిటీ మోడల్స్ అనేవి న్యూ ప్యాటర్న్ సింగేజ్ లో ఉన్నాయి. సింగేజ్ ఏమో నాకేమో నా సొంత పబ్లిషర్స్ ఏం కాదమ్మా. నా దగ్గర బుక్స్ చూస్తున్నప్పుడు న్యూ ప్యాటర్న్ లో మంచి మోడల్స్ కవర్ అయినాయి, అడ్వాన్స్ మెయిన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కవర్ అయినాయి. అట్లాగే అరిహంట్ కూడా బాగానే ఉంటుంది. కానీ మన మెజారిటీ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఇన్ ఇండియా సింగేజ్ ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి సింగేజ్ రికమెండ్ చేశాను నేను. అదే నా సొంత పబ్లిషర్స్ ఏం కాదు. ఓకేనా, రైట్. ఏదో ఒకటి ఫాలో అవ్వాలి. అయితే మేము మెజారిటీ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ సింగేజ్ ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి అదే మీరు ఫాలో అయితే మీకు ప్రాబ్లమ్స్ హోంవర్క్ వీటికి ఈజీగా ఉంటుంది. మళ్ళీ ఓల్డ్లీ కూడా పనిచేయమమ్మా. మేము ఇచ్చే పేజ్ నెంబర్స్ ఒక టైప్లో ఉంటాయి, మీ దగ్గర ఉన్న బుక్స్ ఒక టైప్లో ఉంటాయి. మనకి ప్రాబ్లం రోజు అది. ఓకే, అందుకనే అందరూ కూడా న్యూ ప్యాటర్న్ లేటెస్ట్ది పర్చేజ్ చేసుకుంటే మీకు లింక్ పెట్టే కదా, ఆ లింక్ పెట్టిన దాని ప్రకారం ఆ బుక్ పర్చేజ్ చేసుకోండి. ఇంకా హోంవర్క్ అన్ని కూడా దాంట్లో చేసేద్దాం మనం. అట్లాగే ప్రీవియస్ పేపర్స్ మన మెటీరియల్ మీ దగ్గర ఎట్లాగా ఉంటుంది. ఓకే నా దీని గురించి ఇంకా వేరే సెకండ్ ఒపీనియన్ లేదు. ఇవి కంపల్సరీ ఎవరైనా సరే మస్ట్. రైట్, ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇక్కడ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ అని నేను చెప్పేది. ఇది 1988లో అడిగింది. జస్ట్ బ్రీఫ్ గా జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఎట్లా చేయాలని చెప్పేసి వేరే ప్రాబ్లంకి వెళ్ళిపోతాం. మొత్తం ప్రాబ్లంలో టోటల్ ఆన్సర్ వరకు చేయనండి. ఇక్కడ ఒక లూప్ ఉంది. కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ ఈజ్ లైక్ దిస్. దిస్ క్యారీస్ ద కరెంట్ ఐ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఇట్లా ఐ కరెంట్ ఫ్లో అవుతోంది. ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది లూప్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ అన్నాడు. దీని యొక్క రేడియస్ ఇచ్చాడు వాడు, దీని యొక్క రేడియస్ ఇచ్చాడు. ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది లూప్ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ అంటే ఇది చూడండి, ఇది ఫస్ట్ లూప్ సెమీ సర్క్యులర్ లూప్, ఇది సెకండ్ స్ట్రైట్ ఫైనైట్ కండక్టర్, థర్డ్ సెమీ సర్క్యులర్ వైర్, అండ్ ఇది ఫోర్త్ అనుకుందాం. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ డ్యూ టు సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ ఎట్ ద సెంటర్? జీరో. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ లైస్ ఆన్ ది లైన్ జాయినింగ్ దిస్ పార్ట్ అండ్ దిస్ పార్ట్. దట్స్ వై మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ డ్యూ టు దిస్ అండ్ దిస్ ఇస్ 0. సో B2 B4 0. అయితే ఇక్కడ యాక్చువల్ గా మనం రాయాల్సింది ఏంటంటే B1 ప్లస్ B2 ప్లస్ B3 ప్లస్ B4 రాయాలి. B3 ప్లస్ B4. ఇక్కడ B2 B4 0 కదా, కాబట్టి B1 ప్లస్ B4. అయితే ఇక్కడ B1 B4 సైన్ కన్వెన్షన్ తీసుకుని నోట్ చేద్దాం మనం. B2 B4 0 కదా, B2 B4 0 రాసేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు మిగిలిన ఈ సెమీ సర్క్యులర్ వైర్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ డ్యూ టు ఫస్ట్ సెమీ సర్క్యులర్ వైర్. వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ హియర్? అవుట్వర్డ్సా ఇన్వర్డ్సా? సెమీ సర్క్యులర్ వైర్ వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ అవుట్వర్డ్సా ఇన్వర్డ్సా? కరెంట్ ఇట్లా ఫ్లో అవుతుందమ్మా. కరెంట్ ఫ్లో డైరెక్షన్ తమ్ము నుంచి మిగిలిన ఫింగర్స్ ఇక్కడ ఉంచినప్పుడు కర్లీ చేసే డైరెక్షన్ అవుట్వర్డ్స్ కదా, కాబట్టి అవుట్వర్డ్స్. అట్లాగే B2 కాదు B3, దీని వలన ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్. కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది, ఆ డైరెక్షన్ లో తమ్ము నుంచి మిగిలిన ఫింగర్స్ ఇక్కడ ఉంచినప్పుడు కర్లీ చేసే డైరెక్షన్ ఇన్వర్డ్స్ కదా, కాబట్టి ఇన్వర్డ్స్. అంటే రెండు ఆపోజిట్ గా ఉన్నాయనే అర్థం. సపోజ్ B1 గ్రేటర్ దాన్ B2 అనుకుందాం, మనకి ఏదో తెలియదు. B1 గ్రేటర్ దాన్ B2, సో B1 మైనస్ B2 రాసేయండి. మీకు వచ్చే ఆన్సర్ పాజిటివ్ వచ్చిందంటే B1 గ్రేటర్, అప్పుడు నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ B1 డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. B1 అంటే అవుట్వర్డ్స్ కాబట్టి నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ అవుట్వర్డ్స్. ఓకే, డెఫినెట్ గా B1 గ్రేటర్ ఉంటుందండి, ఎందుకంటే R1 తక్కువ కదా, దీంతో కంపేర్ చేస్తే B1 తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు వచ్చే ఆన్సర్ పాజిటివ్ ఉంటుంది. ఫార్ములా ఏంటి? సెంటర్ ఆఫ్ ది సెమీ సర్క్యులర్ కాయిల్, సెంటర్ ఆఫ్ ది సెమీ సర్క్యులర్ వైర్ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఫార్ములా μ0/4π ఇంటూ I బై అంటే కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ వన్ బై రేడియస్ R1 ఇంటూ థీటా. థీటా అంటే పై కదా, హియర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ పై. నో, సెమీ సర్క్యులర్ వైర్ సెంటర్ దగ్గర చేసే యాంగిల్ అంటే థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 కదా, అంటే పై రేడియన్స్ పై రాయాలి. మైనస్ B2 అంటే μ0/4π ఇంటూ I బై R2, దీనికి రేడియస్ R2 కదా, R2 ఇంటూ థీటా. దీంట్లో డేటా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి యూ విల్ గెట్ ఆన్సర్. μ0/4π అంటే 10⁻⁻7 రాసేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా, ఎందుకంటే μ0 అంటే 4π ఇంటూ 10⁻⁻7 బై 4π క్యాన్సిల్ అయిపోతే 10⁻⁻7 రాయొచ్చు కదా. దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకోండి, యూ విల్ గెట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే వీ హ్యావ్ టు డూ. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 2. ఇది 1996 ఇచ్చాడు. మీ దగ్గర ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఉంటే చూసుకోవచ్చు.
డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు ప్రాబ్లం ఏదైనా అర్థమైపోతుంది. హియర్ one metal plate is there or conducting plate is there. One conducting plate is like this. One conducting plate is like this. This is conducting plate. Okay, ఈ conducting plate suppose ఇటువైపు ఇది x యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఇది y యాక్సిస్ అనుకుందాం, ఇది z యాక్సిస్. అంటే the plane of the conducting plate lies in xz plane. The plane of the conducting plate lies in xz plane. ఓకే, ఇక్కడ దీని మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ y డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తా ఉంది. ఈ కండక్టింగ్ ప్లేట్ మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ y డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తా ఉంది. దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ అలాంగ్ x యాక్సిస్ ఉంది. ఇది కండక్టింగ్ ప్లేట్ అంటే మెటల్ ప్లేటే కదా, మెటల్ ప్లేట్ ద్వారా కరెంట్ పాస్ అవుతుంది కదా, ఆ కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంది అన్నాడు, టువర్డ్స్ పాజిటివ్ x యాక్సిస్. అంటే కరెంట్ ఇటువైపు ఫ్లో అవుతుంది అంటే డెఫినెట్ గా ఇటువైపు పాజిటివ్ పొటెన్షియల్, ఇక్కడ నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ ఇచ్చినట్లే కదా, ఇట్లా కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. అయితే వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇన్సైడ్ ద కండక్టర్. ఈ కండక్టింగ్ ప్లేట్ లోపల ఉన్న చార్జ్డ్ పార్టికల్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ అన్నాడు. whenever the electric current passing through the metal plate in this direction, inside the conductor there are free electrons. ఎలక్ట్రాన్స్ ఏగా మూవ్ అయ్యేది, పాజిటివ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఏ మూవ్ కావు కదా. కాబట్టి కరెంట్ ఇటువైపు ఫ్లో అవుతుందంటే ఎలక్ట్రాన్ ఏ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్? Z axis. Z యాక్సిస్. కరెంట్ అలాంగ్ x యాక్సిస్ ఫ్లో అవుతుందండి. కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ అలాంగ్ x యాక్సిస్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్సైడ్ ఇట్? ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లోకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ అని చెప్పే కదండి. ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతాయో దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కరెంట్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఆపోజిట్లీ డైరెక్టెడ్ సార్. ఎలక్ట్రాన్స్ నేను చెప్పేది కరెంట్ ఇటువైపు ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి దీని లోపల ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే నెగిటివ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్, చార్జ్ మైనస్, అది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంటాయి ఇటువైపుకి. సపోజ్ v వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతున్నాయి అనుకున్న ఎలక్ట్రాన్స్. When I current flowing through the metal plate towards x axis, then electrons will move towards left with velocity, towards left or towards negative x axis with velocity say v. Magnetic field is here, this is the charged particle having charge minus e, and velocity is in this direction. Perpendicular to the velocity, direction of motion of the charged particle as the magnetic field is acting, then force due to magnetic field acts on the charged particle is Fm is equal to bqv sin theta, general formula bqv sin theta. So Fm is equal to B means B only, Q means minus E, okay, into V sin velocity ki magnetic field ki madhya angle, velocity towards negative x axis, magnetic field y axis kabatti 90 kada, 90. Therefore Fm is equal to minus BeV. This is the force acts on the charged particle. Force acts on the charged particle, electrons. Force acts on the electrons. ఇది ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది? ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది చెప్పండి? ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది? ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటువైపు మూవ్ అవుతున్నాయంటే పాజిటివ్ చార్జ్ పార్టికల్ ఇటువైపు మూవ్ అయినట్లే కాబట్టి కరెంట్ డైరెక్షన్ లో సెంట్రల్ ఫింగర్ ఉంచండి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ లో 4 ఫింగర్ ఉంచండి. అప్పుడు థంబ్ ఇటువైపు ఉంది కాబట్టి దేర్ ఫోర్ దాని మీద పనిచేసే ఎలక్ట్రాన్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ Fm ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. దీన్ని వెక్టార్ ఫామ్ లో మనం నోట్ చేయాలంటే, దీని వెక్టార్ ఫామ్ లో రాయాలంటే Fm bar is equal to BeV into K cap. BeV into K cap. This is the force acts on, అంటే ఏం లేదు, పాజిటివ్ ఛార్జ్ పార్టికల్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ BeV అయితే నెగిటివ్ ఛార్జ్ పార్టికల్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ మైనస్ BeV, అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటుందని. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్. సో వాడికి ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాయంటే ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది, క్వశ్చన్ లో force given by force acts on the electron, force acts on the moving charges inside the metal plate is given by F bar is equal to BeV K cap. Adi next what about the in which phase the potential will be decreased anadu? The force acts on the charged particles inside the metal plate is given by dash, which results in the lowering of the potential of the phase. దీంట్లో ఏ ఫేస్ యొక్క పొటెన్షియల్ లోయర్ అవుతుంది అంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది అన్నాడు. సపోజ్ ఇది ABCD, ఇది EFGH అనుకోండి. ఇప్పుడు
దీంట్లో ఉన్న ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ మీద ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటువైపు షిఫ్ట్ అవుతాయిగా. ఇటువైపు షిఫ్ట్ అయినప్పుడు దిస్ ఫేస్ as the free electrons inside the plate shifts towards this phase acquires negative charge. This phase has negative charge. Electrons ఇటు నుంచి ఇటువైపుకి వచ్చినాయి కాబట్టి this phase acquires positive charge. మరి ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ పొటెన్షియల్, ఇది నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ కదా. నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ అంటే ఇక్కడ డిక్రీజ్ అయినట్లేగా. ఇనిషియల్ గా ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటువైపుకి రానప్పుడు ఇక్కడ జీరో పొటెన్షియల్, కానీ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చినప్పుడు నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ వచ్చింది అంటే డిక్రీజ్ అయినట్లే కదా. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిక్రీజ్ అయింది. ద ఫేస్ ఆఫ్ ది కండక్టింగ్ ప్లేట్, the face of the conducting plate at which potential decrease means ABCDA. The face of the conducting plate at which potential increase means that is EFGHE. Adi rayalsindi. So potential decrease at the face, this one. Okay, next. ఇవాళ ప్రీవియస్ పేపర్స్ లో క్వశ్చన్స్ పెడతా అండి, అవి చేయండి మీరు. మీకు ఆల్రెడీ 41 ఇయర్స్ 42 ఇయర్స్ దిశానం 43 ఇయర్స్ ఉంది కదా మీ దగ్గర. దిశ 43 ఇయర్స్ ఉంది కాబట్టి ఓకే, దాంట్లో మాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మీకు నెంబర్స్ పెడతాను, అవి చేయండి ఇవాళ. నేను ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసి ఉండొచ్చు మీరు. రైట్. Two long parallel wires are at a distance. ఇది 2000 లో అడిగిన ప్రాబ్లం అండి. ఫోర్త్ ప్రాబ్లమా థర్డ్ ప్రాబ్లమా? థర్డ్ వన్. ఇది 2000 లో అడిగిన ప్రాబ్లం అండి, ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఇది. Two long parallel wires are at a distance 2D apart. They carry steady equal currents flowing out of the plane of the paper as shown. ఇక్కడ ఇదొక కండక్టర్, ఇదొక కండక్టర్ అండి. టూ లాంగ్ కండక్టర్స్ అంటే ఇన్ఫినిట్ లాంగ్ అనుకున్నాం. దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్స్ అవుట్ సైడ్ ఉన్నాయన్నారు. ప్లేన్ ఆఫ్ ది పేపర్ కి అవుట్ సైడ్ అంటే ఇట్లా ఉన్నాయి. ఈ రెండింటి ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్స్ ఈక్వల్ కరెంట్స్ అన్నాడు. ఇక్కడ ఐ అయితే ఇక్కడ కూడా ఐఏ. ఈక్వల్ కరెంట్స్ రెండు కండక్టర్స్ ద్వారా పాస్ అవుతున్నాయి. అంటే వన్ కండక్టర్ ఈజ్ లైక్ దిస్, అనదర్ కండక్టర్ ఈజ్ లైక్ దిస్, క్యారీస్ ద కరెంట్స్ అవుట్వర్డ్స్ లైక్ దిస్. దీస్ టూ కండక్టర్స్ ఆర్ కెప్ట్ 2D డిస్టెన్స్ 2D అపార్ట్. ఇది మిడ్ పాయింట్ అవుతుంది కాబట్టి 2D అపార్ట్ అన్నాడు. ఈ రెండు కండక్టర్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ 2D కాబట్టి ఇది మిడ్ పాయింట్ అనుకోండి. ఇది D, ఇది D. ఓకే, నౌ హౌ డస్ ద వేరియేషన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బి అలాంగ్ XX డాష్? ఇది X, ఇది X డాష్ అనుకుంటే అలాంగ్ XX డాష్ మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఎట్లా వేరీ అవుతుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ ద మిడ్ పాయింట్ వాట్ ఈస్ ద నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్? ఇది Y యాక్సిస్ అనుకోండి, ఇది ఒక లైన్ అనుకుందాం. ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ ద మిడ్ పాయింట్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్? దీనివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఇక్కడ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? దీనివల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఇది I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I, ఇది I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I అనుకుందాం. ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇన్ఫినిట్ లాంగ్ కండక్టర్ వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ B1. దీనివల్ల లాంగ్ కండక్టర్ కాబట్టి ఇది μ0/2π ఇంటూ I1 బై ఈ డిస్టెన్స్ R1. అట్లాగే B2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0/2π ఇంటూ I2 బై R2. అయితే కరెంట్స్ రెండు సేమే. ఈ మిడ్ పాయింట్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో ఈ డిస్టెన్స్ కూడా అంతే. కాబట్టి B1 B2 సేమ్, కానీ డైరెక్షన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి? ఈ కండక్టర్ వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది చెప్పండి? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కండక్టర్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్? చెప్పండి తొందరగా. ఈ కండక్టర్ గుండా పాస్ అయ్యే కరెంట్ అవుట్వర్డ్స్ ఉందండి. అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో తమ్మును ఉంచండి, మిగిలిన ఫింగర్స్ ని ఇక్కడ ఉంచండి. కళ్ళు చేసే డైరెక్షన్ అంటే ఇటువైపు కాబట్టి ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ డ్యూ టు ఫస్ట్ కండక్టర్ ఈస్ ఇన్ అపోర్డ్ డైరెక్షన్ హియర్ B1 ఇటువైపు ఉంటుంది. మరి దీనివల్ల డౌన్వర్డ్ సార్, డౌన్వర్డ్స్. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ B2 డౌన్వర్డ్స్ ఉంటాయి. అయితే ఇది మిడ్ పాయింట్, దీంట్లో పాస్ అయ్యే కరెంట్స్ సేమే, డిస్టెన్స్ సేమే కాబట్టి B1 B2 ఈక్వల్ ఉంటాయి ఇక్కడ. అప్పుడు నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఎంత? జీరో. నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ 0. ఓకే, నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఇక్కడ 0, B0. ఓకే, యా నల్ పాయింట్. ఎస్. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి మనం ఇటువైపు మూవ్ అయ్యామండి. ఇటువైపు మూవ్ అయినప్పుడు ఆ పాయింట్ దీనికి నియర్ గా వస్తుంది కాబట్టి B1 విల్ ఇంక్రీజ్ నో. R1 డిక్రీజ్ అయిందంటే B1 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తే మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, B2 డిక్రీజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ డిస్టెన్స్ పెరుగుతోంది.
అంటే B1 ఇంక్రీజ్ అయ్యి B2 డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఇటువైపు ఉంటుందిగా ఇక్కడ ఎక్కడో. అంటే మనం డ్రా చేస్తున్నాం, గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తున్నాం మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ కి తర్వాత ఈ డిస్టెన్స్ కి ఈ డైరెక్షన్ ఈ సెంటర్ ఇటువైపు మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఇటువైపుకి వస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఇటువైపు పెరుగుతుంది కాబట్టి మనకి గ్రాఫ్ ఇట్లా వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ దీనికి దగ్గరకు వచ్చేసామండి. దీని దగ్గరకు వచ్చేసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డిస్టెన్స్ 0 అనుకుందాం. అప్పుడు ఇది ఇన్ఫినిటీ అంటే మాక్సిమం అయిపోతుంది కదా. B2 ఏమో ఈ మాక్సిమం పాసిబుల్ డిస్టెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి ఇది మినిమం అవుతుంది, ఇదేమో మాక్సిమం అయిపోతుంది. ఇది ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఇన్ఫినిట్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. ఇన్ఫినిట్ డిస్టెన్స్ వరకు డ్రా చేయలేం కాబట్టి ఈ లైన్ కి ప్యారల్ గా ఒక గ్రాఫ్ డ్రా చేయండి ఇక్కడ. ఆ తర్వాత ఇటువైపుకి వస్తున్న కొద్దీ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ గ్రాడ్యువల్ గా డిక్రీజ్ అయిపోతే ఇక్కడ 0 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇటు నుంచి ఇటు మోయాం, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇటు రండి. ఇటువైపు వస్తున్నప్పుడు ఈ పాయింట్ దాటి ఇటువైపు వచ్చామంటే B2 విల్ బికమ్ గ్రేటర్ దాన్ B1. ఎందుకంటే ఈ పాయింట్ దీనికి నియర్ గా ఉంటుంది, దీనికి ఫార్దర్ గా ఉంటుంది కాబట్టి B2 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. B2 ఇంక్రీజ్ ఏంటంటే నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఇటువైపు ఉంటుంది కదా. నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఇటువైపు పనిచేసే ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ అలాంగ్ ఎక్స్ ఇక్కడేమో మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ తీసుకున్నాడు ఇటువైపు డిస్టెన్స్ తీసుకుని గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తున్నాడు. అప్పుడు ఇటువైపు మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ పెరుగుతుంది కాబట్టి మీకు గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే ఇట్లా వస్తుంది. సపోజ్ ఈ పాయింట్ దీనికి నియర్ గా వచ్చేసాం అనుకోండి మనం, ఇది 0 R2 0 కాబట్టి ఇది ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది, అంటే నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లో ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. ఇది మినిమం అయిపోతుంది కాబట్టి నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది ఇన్ఫినిటీ. ఇది ఇన్ఫినిటీ అయింది అంటే ఇది 0 అయిందంటే ఇన్ఫైనైట్ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ప్యారల్ గా డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. బియాండ్ దిస్ పాయింట్ ఇక్కడ చెప్పండి, ఈ పాయింట్ దగ్గర B1 ఎటువైపు ఉంటుంది, B2 ఎటువైపు ఉంటుంది. On the line joining these two conductors here at this point, what is B1 and B2 directions? తొందరగా అప్లై చేయాలని రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్. B1 upwards sir. B1 upwards. B2 upwards sir. B2 కూడా upwards sir. Upwards. అంటే ఇటు నుంచి మనం దూరంగా వెళ్తున్న కొద్దీ ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఈ పాయింట్ వెరీ నియర్ గా ఉందనుకోండి, అప్పుడు దీనివల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఇన్ఫినిటీ, దీనివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ సంథింగ్ ఎంతో ఉంటుంది, మొత్తానికి ఇన్ఫినిటీ. అయితే ఇటువైపు ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఉంది కదా, ఇన్ఫినిటీ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఉంటుంది. మనం ఇటు నుంచి దూరంగా వెళ్తున్న కొద్దీ డిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఈ డైరెక్షన్ ఇన్ఫినిట్ డిస్టెన్స్ లో పాయింట్ కన్సిడర్ చేస్తే మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ 0 అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇట్లా మీకు గ్రాఫ్ వస్తుంది. తర్వాత ఇక్కడికి రండి, ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది? రెండు కిందగా ఉంటాయి, రెండు డౌన్వర్డ్స్. యా, బోత్ డౌన్వర్డ్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఇటు నుంచి ఇటువైపు వస్తున్న కొద్దీ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నాం అనుకోండి, ఎగ్జాక్ట్లీ దీనికి నియర్ గా ఉన్నాం అనుకోండి, ఈ డిస్టెన్స్ 0 కాబట్టి అప్పుడు B1 ఇన్ఫినిటీ అయిపోతుంది, B2 మినిమం ఉంటుంది, B2 ఎంతో కొంత వాల్యూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ వరకు డ్రా చేయలేం కాబట్టి ఈ లైన్ కి ప్యారల్ గా ఒక కర్వ్ డ్రా చేయండి. ఇక్కడి నుంచి దూరంగా మూవ్ అవుతున్న కొద్దీ డిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ తగ్గిపోతూ ఇటువైపు ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ కి వెళ్ళాం అనుకోండి, మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ 0 అయిపోతుంది మళ్ళీ. కాబట్టి ఇట్లా గ్రాఫ్. దిస్ ఈస్ ద హౌ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ వేరీస్ వెన్ యూ మూవ్ ఫ్రమ్ X to X డాష్. X నుంచి X డాష్ వైపు మూవ్ అవుతున్నప్పుడు, ఇక్కడ X నుంచి X డాష్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ టైప్ లో నీకు గ్రాఫ్స్ వస్తాయి. ఇది ఓకే, ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అండి. నెక్స్ట్ 2001 అండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 2001. ఒక ఏ నాన్ ప్లేనార్ లూప్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ వైర్ క్యారింగ్ ఏ కరెంట్ I ఈజ్ ప్లేస్డ్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్. సో ఇక్కడ ఇది X యాక్స్ అన్నాడు, ఇటువైపుకి Y యాక్స్ ఇచ్చాడు, XYZ ఇది Z యాక్స్ అన్నాడు, ఇట్లా ఇచ్చాడు మనకి. ఇక్కడ ఒక నాన్ ప్లేనార్ లూప్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ వైర్ అన్నాడు, నాన్ ప్లేనార్ లూప్. ఇది ఒక వైర్ లూప్ అండి, వైర్ కండక్టింగ్ వైర్. ఈ కండక్టింగ్ వైర్ యొక్క సైడ్స్ అన్ని కూడా ఈక్వల్ 2A. ఈ వెర్టికల్ సైడ్స్ స్ట్రైట్ సైడ్స్ అన్ని కూడా 2A లెంత్ ఉన్నాయి. 2A ఇది 2A ఇది 2A లెన్స్ ఉన్నాయి. ఇది A ఇది B అనుకుందాం. ఓకే, నౌ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ అప్లైడ్. ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు దిస్ లూప్ ఎట్ ఏ పాయింట్ P. అయితే దీని ద్వారా ఇది ఒక లూప్ అండి, ఇది కూడా ఇచ్చేసాడు ఇట్లా, ఇది ఒక లూప్. దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంది, ఇట్లా I కరెంట్ పాస్ అవుతుంది, అది ఇచ్చాడు. ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు దిస్ లూప్ ఎట్ ఏ పాయింట్ P A0A. A0A అంటే జెడ్ ప్లేన్, XZ ప్లేన్ ఉన్న పాయింట్ కదా అది. XZ ప్లేన్ అంటే ప్లేన్ ఆఫ్ ది బోర్డేగా. ప్లేన్ ఆఫ్ ది బోర్డ్ లో A0A అంటే ఇన్ XZ ప్లేన్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ అన్నాడు, ఇది ఆరిజిన్.
ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ అడిగాడు వాడు. XZ ప్లేన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది అన్నాడు. ఆ డైరెక్షన్ మెన్షన్ చేయడానికి కింద ఆప్షన్స్ లో వెక్టార్స్ ఇచ్చాడు. అంటే ఏ వెక్టార్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది అన్నాడు. అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ కండక్టర్ ఎటువైపు ఉందండి? సారీ, కండక్టర్ కాదు, లూప్ కదా ఇది. ఇక్కడ ఈ లూప్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఇక్కడ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది? ఇది ఒక స్క్వేర్ లూప్ గా ట్రీట్ చేయొచ్చా? ఇది 2A, ఇది 2A, ఇది 2A, కాబట్టి ఇది కూడా 2A సైడ్ ఉన్నట్టుగా తీసుకుంటే ఇది ఒక స్క్వేర్ లూపేగా. స్క్వేర్ లూప్ యొక్క సెంటర్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది చెప్పండి? ఇది 2A అయినప్పుడు మిడ్ పాయింట్ ఏ కదా, మిడ్ పాయింట్ ఇక్కడ నుంచి ఏ డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది, ఇది కూడా ఏ డిస్టెన్స్ లో ఉంది ఇక్కడ. సో ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది ఈ డయాగ్రామ్ లో? ఇక్కడ ఈ సెంటర్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? అవుట్వర్డ్ సార్, అవుట్వర్డ్. అవుట్వర్డ్, అప్వర్డ్. అవుట్వర్డ్ అంటే ఇట్లా ఉండదు, పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ది బోర్డ్ అవుట్వర్డ్స్ ఉన్నట్టు. ఇక్కడ అప్వర్డ్స్ డౌన్వర్డ్స్ ఎట్లా? అప్వర్డ్స్. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ అప్వర్డ్స్ ఉందంటే డెఫినెట్ గా ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ కూడా అప్వర్డ్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ డ్యూ టు దిస్ లూప్ ఇటువైపు ఉంటుంది. అది B1 అనుకోండి, ఇది ఫస్ట్ లూప్ అనుకుందాం, ఇది ఒక లూప్ లాగా ట్రీట్ చేద్దాం, ఇది ఒక లూప్ లాగా ట్రీట్ చేస్తే సెకండ్ లూప్ గా. దీనివల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? ఇది సెకండ్ లూప్. టువర్డ్స్ రైట్, వెరీ గుడ్, టువర్డ్స్ రైట్. ఈ డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ B2 ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ B1 B2? B1 B2 రెండు మ్యాగ్నిట్యూడ్ పరంగా సేమేగా. ఇది స్క్వేర్ లూపే, ఇది స్క్వేర్ లూపే, సైడ్ 2A, కరెంట్ కూడా అయ్యే కాబట్టి దేర్ ఫోర్ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ సేమ్. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ B అనుకుందాం. ఇది బీనే, ఇది బీనే. అయితే ఈ రెండింటి యొక్క రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఈ రెండింటిని బైసెక్ట్ చేసే డైరెక్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఇది బీనే, ఇది బీనే, కాబట్టి రెండింటిని బైసెక్ట్ చేసే డైరెక్షన్ ఉంటుంది ఇట్లా. ఓకే, ఆ నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ అంటే ఎంత వస్తుందండి? √2B కదా, √2B. ఇది నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్. దాన్ని వెక్టార్ ఫామ్ లో రాద్దాం. ఈ నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది అది రాద్దాం మనం. నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ అంటే ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఇది B1 అనుకోండి. B1 ఏ డైరెక్షన్ ఉంది? B2 ఎలాంగ్ పాజిటివ్ x యాక్సిస్ ఉంది కదా, కాబట్టి B2 I క్యాప్. B1 ఏమో ఎలాంగ్ z యాక్సిస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ B1 J క్యాప్. ఓకేనా? అయితే B1 B2 రెండు సేమే కాబట్టి B రాసేయండి. B ఇంటూ I క్యాప్ ప్లస్ K క్యాప్. B ఇంటూ K క్యాప్. B కామన్ తీసేయండి. B ఆఫ్ I క్యాప్ ప్లస్ K క్యాప్. ఇంకా వాట్ ఎవర్ ద B వాల్యూ మనకు అవసరం లేదు, B వాల్యూ ఎంత అనేది. ఓకే, సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుందంటే I క్యాప్ ప్లస్ K క్యాప్ ఇంటూ సంథింగ్, ఆ డైరెక్షన్ ఉండాలి. ఇక్కడ కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయంటే 1/√2 ఇంటూ -J క్యాప్ ప్లస్ K క్యాప్, అది కాదు కదా. -J క్యాప్ K ప్లస్ K క్యాప్ అన్నట్టు కాదు. -J క్యాప్ ప్లస్ K క్యాప్ ప్లస్ I క్యాప్ కాదు. I క్యాప్ ప్లస్ J క్యాప్ ప్లస్ K క్యాప్ కాదు. I క్యాప్ ప్లస్ K క్యాప్ అన్నాడు. ఈ డైరెక్షన్ లోనే ఉండేది ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్. కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. అంటే ఆప్షన్ D. In the given problem, option D is correct. In this way, we have to do. అయితే వాడు యూనిట్ వెక్టార్ ఇచ్చాడు, ఈ డైరెక్షన్ నుండి యూనిట్ వెక్టార్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ యాంగిల్ డెఫినెట్ గా 45 కదా, ఇది 45 అయినప్పుడు దేర్ ఫోర్ ఈ డైరెక్షన్ నుండి యూనిట్ వెక్టార్ అంటే ఈ డైరెక్షన్ నుండి వెక్టార్ ఇది. దానికి యూనిట్ వెక్టార్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ వెక్టార్ని దానికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ తో డివైడ్ చేయాలి. దీనికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఎంత? ఇది B అట్లాగా ఉంటుంది, ఇది √2 కదా, B ఇంటూ √2 తో డివైడ్ చేసాయి. BB క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1/√2, అప్పుడు B బార్ ఈస్ అలాంగ్ 1/√2 ఇంటూ I క్యాప్ ప్లస్ K క్యాప్. అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో ఉండే యూనిట్ వెక్టార్ n క్యాప్ అనుకుంటే దట్ యూనిట్ వెక్టార్ n క్యాప్ ఈస్ దిస్ వన్. ఈ డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఉంటుంది, అది దట్ ఈస్ ద కేస్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి 5th one 2012. An infinitely long hollow, most important అండి, నోట్ చేయండి. An infinitely long hollow conducting cylinder with inner radius r/2 and outer radius R. ఒకసారి లాంగ్ సిలిండ్రికల్ కండక్టర్ అండి, ఇన్నర్ రేడియస్ అవుటర్ రేడియస్ రెండు ఇచ్చాయంటే మధ్యలో హాలో రీజన్ ఉంది. ఆ లాంగ్ సిలిండర్ యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ ఇక్కడ నోట్ చేస్తున్నాం, చూడండి ఒకసారి. ఇది ఒక సిలిండ్రికల్ కండక్టింగ్ వైర్, ఇట్లా ఉంటుంది సిలిండ్రికల్ కండక్టింగ్ వైర్, లాంగ్ అన్నాడు.
ఓకే, దానికి ఇన్నర్ రేడియస్ r/2, అవుటర్ రేడియస్ r అని ఇచ్చాడు. అంటే మధ్యలో హాలో రీజన్ అండి. కరెంట్ పాస్ అవుతుంది ఓన్లీ ఈ షేడ్ పార్ట్ ద్వారా కరెంట్ పాస్ అవుతుంది అంతే. ఇట్లా కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది దీంట్లో. ఓకే, అప్పుడు కరెంట్ డెన్సిటీ అంటే సిగ్మా రాసుకోవచ్చు కదా. కరెంట్ డెన్సిటీ సిగ్మా అనుకోండి. కరెంట్ డెన్సిటీ సిగ్మా ఇస్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ కండక్టర్ బై ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది కండక్టర్. అంటే ఇక్కడ పై ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ త్రూ విచ్ కరెంట్ పాసెస్. ఈ మధ్యలో హాలో రీజన్ కాబట్టి ఇక్కడ కరెంట్ పాస్ కాదు. ఈ షేడ్ పార్ట్ యొక్క ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అంటే r² మైనస్ r/2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే r²/4. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4I/3πr². అంతేనా? ఇది కరెంట్ డెన్సిటీ అండి. ఇది ఇచ్చాడు కరెంట్ డెన్సిటీ సిగ్మా, అది కాన్స్టెంట్. సో ఇప్పుడు వాడు అడిగింది ఏంటంటే సెంటర్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ దగ్గర నుంచి మనం దూరంగా మూవ్ అవుతున్న కొద్దీ, వెన్ యూ మూవ్ అవే ఫ్రమ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది కండక్టర్, హౌ డస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ వేరీస్, అది కావాలి మనకి. అయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్, ఇక్కడ 3 డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర కనుక్కుందాం. ఒకటి ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్సైడ్ ద హాలో రీజియన్, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కనుక్కుందాం. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ B1 అనుకోండి. ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్సైడ్ ద కండక్టింగ్ వైర్, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇక్కడ B2 అనుకుందాం. ఎట్ ఎనీ పాయింట్ అవుట్ సైడ్ ఇక్కడ B3 అనుకుందాం. ఆ B1, B2, B3 కనుక్కుంటే దాని బట్టి గ్రాఫ్ డ్రా చేసేయచ్చు. సో B1 ఫస్ట్, ఫర్ B1 అంటే ఇన్సైడ్ హాలో రీజన్ కదా. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, ఈ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నా, ఒక్కో దానికి ఒక డయాగ్రామ్. ఇన్సైడ్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఈ పాయింట్ దగ్గర, ఆ డిస్టెన్స్ లో ఉన్న ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కావాలి. బై టేకింగ్ దిస్ డిస్టెన్స్ యాజ్ ద రేడియస్, యూ ఇమాజిన్ ఏ సర్కిల్. అలాంగ్ దిస్ క్లోజ్డ్ పాత్ ఆర్ సర్క్యులర్ పాత్ యూ అప్లై ద ఆంపియర్స్ లా. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర సపోజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ మనం ఈ ఇన్ఫినిట్ లాంగ్ కండక్టర్ వలన, ఇటు కూడా కండక్టర్ ఉందండి, ఇటు కూడా కండక్టర్ ఉంది, ఇన్ఫినిట్ లాంగ్ కండక్టర్ వలన ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ సపోజ్ టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్ ఇటువైపు ఉంది అనుకుంటే, ఈ సర్క్యులర్ లూప్ మీద ఒక ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేయండి, డిఎల్ లెంత్ గల ఒక ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేయండి. ఇప్పుడు అకార్డింగ్ టు ఆంపియర్స్ లా, ఓకే, క్లోజ్డ్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ b బార్ డాట్ dl బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు μ0 ఇంటూ I నెట్ కదా జనరల్ ఫార్ములా. సో ఇక్కడ ఈ సెంటర్ దగ్గర నుంచి ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఎంత ఉంటుందో తెలియదు. సపోజ్ B అనుకుంటే ఇక్కడ బీనే, ఎందుకంటే సిమెట్రిక్ పాయింట్ కాబట్టి B కాన్స్టెంటే. అందువల్ల దీన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు, ఇంటెగ్రల్ BDL రాసేయచ్చా, BDL cos 0. B ఇటువైపుకి ఉంది, DL ఇటువైపుకే తీసుకున్నాం కాబట్టి BDL cos 0. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0 ఇంటూ I నెట్. సో B బయటకు రాసేయండి, B కాన్స్టెంటే కాబట్టి. B అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కదా. నీకు డైరెక్షన్ మారచ్చు, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఎక్కడైనా సరే సేమ్ గా ఉంటుంది కదా. ఈ సర్క్యులర్ పాత్ మీద ఏ పాయింట్ అయినా సరే ఈక్వి డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి B సేమ్. ఇంటూ లైన్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ DL ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0 I నెట్. B ఇంటూ లైన్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ DL అంటే ఈ టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ పాత్ కదా, దట్ ఈస్ 2π ఇంటూ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0 ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద నెట్ కరెంట్. నెట్ కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ క్లోజ్డ్ పాత్. నీకు కండక్టర్ స్టార్ట్ అయింది, మెటీరియల్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి దీంట్లోనే కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. దీంట్లో కరెంట్ పాస్ కాదు హాలో రీజియన్ లో కాబట్టి ఇక్కడ జీరోనే కదా. సో 0. అప్పుడు B ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ B1 అనుకున్నాం కాబట్టి B1 ఈజ్ ఈక్వల్ 0నేగా. B1 ఈజ్ ఈక్వల్ 0 కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి R వాల్యూ లెస్ దాన్ R/2 ఉన్నంత వరకు కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఇన్సైడ్ ద హాలో రీజియన్ వస్తుంది కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ 0. సో వెన్ R is less than R/2, less than R/2 ఉన్నంత వరకు కూడా హాలో రీజనే కదా కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ B1 is equal to 0 అప్ టు దట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేస్, ఇది ఫస్ట్ కేస్ అండి. సెకండ్ కేస్ దీంట్లో వెన్ R is in between R and R/2 అంటే R/2 less than or equal to small r less than or equal to R అంటే when the point where magnetic induction to be determined lies in between this inner surface and outer surface. ఇట్లా ఉంటే ఇక్కడ డ్రా చేస్తా చూడండి. మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కావాలి. ఈ డిస్టెన్స్ R అనుకోండి,
ఆ డిస్టెన్స్ రేడియస్ గా తీసిన ఒక సర్క్యులర్ లూప్ ని ఇమాజిన్ చేయండి. నో డౌట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ r/2 అని మనకు తెలుసు. ఇది రేడియస్ r/2 కదా, ఇన్నర్ సర్ఫేస్ యొక్క రేడియస్. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర సపోజ్ ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ బి అనుకోండి, ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ డిఎల్ అనుకుంటే డైరెక్ట్ గా లైన్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ బి బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ జనరల్ ఫార్ములా μ0 ఇంటూ ఐనెట్. ఇక్కడ మనం ఆంపియర్స్ లను ఎట్లా అప్లై చేస్తున్నాం అంటే అలాంగ్ దిస్ క్లోజ్డ్ పాత్, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే ఒక సర్క్యులర్ పాత్ ఇమాజిన్ చేయండి. అలాంగ్ దిస్ క్లోజ్డ్ పాత్ ఆంపియర్స్ లను అప్లై చేస్తున్నాం. అయితే ఈ క్లోజ్డ్ పాత్ మీద ఏ పాయింట్ దగ్గర సరే మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ సేమే కాబట్టి డైరెక్ట్ గా రాసేస్తున్నా b ఇంటూ 2πr ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0 ఇంటూ వాట్ ఇస్ ద నెట్ కరెంట్ త్రూ దిస్ క్లోజ్డ్ పాత్. త్రూ దిస్ క్లోజ్డ్ పాత్ నెట్ కరెంట్ అంటే చూడండి ఈ రీజన్ ఉంది కదా, దీంట్లో కరెంట్ పాస్ అవుతుందిగా, ఈ మొత్తం కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. మనకు కావాల్సిన ఈ క్లోజ్డ్ పాత్ లో ఉన్న కరెంట్ కావాలి. ఈ రీజన్ యొక్క ఏరియా కనుక్కోండి. మీకు ఆల్రెడీ కరెంట్ డెన్సిటీ తెలుసు, అంటే కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ యూనిట్ ఏరియా తెలుసు. మరి ఇంత ఏరియాలో ఎంత కరెంట్ పాస్ అవుతుందంటే సిగ్మా ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంట్, ఏరియా. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2πr ఇంటూ బి అంటే ఇక్కడ b2 కదా మనం అనుకుంది, ఇక్కడ ఇది b2. సో b2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0 ఇంటూ సిగ్మా ఇంటూ ఏరియా. ఏరియా అంటే ఈ అవుటర్ ఏరియాలో నుంచి ఇన్నర్ ఏరియా సపరేట్ చేయండి. అవుటర్ ఏరియా అంటే πr² మైనస్ ఇన్నర్ ఏరియా అంటే π ఇంటూ r/2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే r²/4. ఓకేనా? దేర్ ఫోర్ b2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0 సిగ్మా బై 2π. ఈ r లోపల తీసుకెళ్ళిపోండి. ఇక్కడ పై కామన్ తీసేస్తే పై కూడా కామన్ తీసేస్తే r మైనస్ r²/4r. ఇది నెక్స్ట్ కేస్. ఇది ఈక్వేషన్ 1. ఇక్కడ ఇది 1 అండి, ఇది 2. అంటే వెన్ ఎవర్ r ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, దెన్ the magnetic connection varies with the distance smaller from the center according to the equation like this. ఇప్పుడు దీని నుంచి చెప్పండి, when r value increases from r/2 to r, suppose if r is equal to r/2, అప్పుడు b వాల్యూ ఎంత కొంత వస్తుంది కదా, r is equal to capital R, అప్పుడు b వాల్యూ ఎంత కొంత వస్తుంది కదా. అంటే if r value increases, what about the b2 value? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? r వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంక్రీజ్ ఓన్లీ. r వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే ఈ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి బ్రాకెట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ డినామినేటర్ లో r వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ఈ వాల్యూ తగ్గిందంటే బ్రాకెట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి when r value increase, b for any value of r, if r increase in this case, then b value also increases. Okay, కానీ నాట్ along the straight line path, not linearly. ఎందుకంటే ఓన్లీ r ఉందనుకోండి అప్పుడు లీనియర్లీ అని రాసేవాళ్ళం, కానీ ఇక్కడ మైనస్ సంథింగ్ బై r కూడా ఉంది కదా, కాబట్టి నాట్ లీనియర్లీ బట్ ఇంక్రీజ్ వెన్ r ఇంక్రీజ్. ఇది ఇప్పుడు అవుట్ సైడ్ థర్డ్ కేస్, వెన్ r గ్రేటర్ దాన్ r, అవుట్ సైడ్. ఇంకా ఇది కండక్టర్ అనుకోండి, ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర అన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా ఇది ఒక లాంగ్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ కాబట్టి ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ అంటే దీని ఒక థిన్ వైర్ గా ట్రీట్ చేసేస్తే లాంగ్ వైర్ గా, అప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ μ0/2π ఇంటూ I/r డైరెక్ట్ గా రాసేయచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి గ్రాఫ్ నోట్ చేయాలండి. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ కి అంటే b మోడ్యులస్ ఆఫ్ b కి r కి మధ్య గ్రాఫ్, అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ b కిను r కి మధ్య గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, స్మాల్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు r/2 కి అంటే తక్కువ ఉండేంత వరకు కూడా r వాల్యూ 0నే, ఇన్సైడ్ ద హాలో రీజన్ వస్తుంది కాబట్టి. ఇక్కడ r/2 అనుకోండి, ఇది r/2, ఇది r అనుకున్నాం. ఈ r/2 కంటే ముందు వరకు కూడా మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ 0నే కాబట్టి ఇట్లా గ్రాఫ్ వస్తుంది. వెన్ ఎవర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు r/2 అవగానే దీంట్లో r/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, అప్పుడు ఈ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న పాయింట్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది, ఇక్కడ ఏదో వాల్యూ వస్తుంది, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే r ఈక్వల్ టు r/2 అన్నప్పుడు అప్పుడు ఆ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకో, r/2 నుంచి ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయిందంటే r/2 కంటే గ్రేటర్ అంటే దట్ పాయింట్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ సర్ఫేసెస్. కాబట్టి ఆ రెండు పాయింట్స్ మధ్య r వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే దీని నుంచి b వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, బట్ నాట్ అలాంగ్ స్ట్రైట్ లైన్ పాత్, డెఫినెట్ గా కర్వ్డ్ పాత్ లాగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అట్లా r వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. r వరకు ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత వెన్ ఎవర్ స్మాల్ r గ్రేటర్ దాన్ క్యాపిటల్ R, స్మాల్ r గ్రేటర్ దాన్ క్యాపిటల్ అంటే అవుట్ సైడ్ అప్పుడు దట్ ఇంప్లైస్ b3 ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు r కదా, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇన్వర్స్ రిలేషన్ తో డిక్రీజ్ అయిపోతుంటుంది, అంటే ఈ టైప్ లో. ఇది గ్రాఫ్, దట్ ఈస్ ద b వర్సెస్ డిస్టెన్స్ గ్రాఫ్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఒకసారి మ్యాగ్నెటిక్ ఒక కండక్టర్ ఇట్లా ఇస్తాడు, ఒక సిలిండ్రికల్ వైర్ ఇస్తాడు, ఇట్లా ఇచ్చేసేసి యాక్సిస్ నుంచి స్మాల్ r డిస్టెన్స్ లో ఉన్న పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఎంత అంటే
ఈ డిస్టెన్స్ రేడియస్ గా తీసుకుని ఒక యాంపెస్ లాని అప్లై చేయండి. అప్పుడు b ఇంటూ 2πr ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఈ లూప్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్. లూప్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ అంటే దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ I అనుకోండి, టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏ అనుకోండి. అప్పుడు సిగ్మా ఇజ్ ఈక్వల్ టు అంటే కరెంట్ డెన్సిటీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు I బై ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ πr స్క్వేర్. అయితే మనకి దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ కావాలి కాబట్టి μ0 ఇంటూ దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ అంటే కరెంట్ డెన్సిటీ సిగ్మా ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్ πr స్క్వేర్. therefore b is equal to ఇక్కడ పై క్యాన్సిల్ అండి. ఓకే, therefore μ0 సిగ్మా బై 2 ఇక్కడ r స్క్వేర్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా. ఓకే, μ0 సిగ్మా బై 2 ఇంటూ r. సార్ అక్కడ గ్రాఫ్ లో బ్రేక్ ఎందుకు వచ్చింది? విన్నానా? గ్రాఫ్ మధ్యలో మళ్ళీ బ్రేక్ ఎందుకు వచ్చింది సార్? ఇక్కడ సార్ ఇక్కడ r/2 వాల్యూకి వచ్చేసరికి సడన్ గా మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ సమ్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. r/2 దగ్గరికి రాగానే సడన్లీ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇంక్రీజ్ టు సమ్ వాల్యూ. ఇక్కడ r ప్లస్ లో r/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సమ్ వాల్యూ వస్తుందండి. అప్పటిదాకా ఈ సర్ఫేస్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు 0 ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ సర్ఫేస్ మీదకి రాగానే సడన్లీ ఇంక్రీజెస్ టు దిస్ వాల్యూ. కానీ మనం గ్రాఫ్ r/2 టు r అని తీసుకున్నాం కదా సార్. అదే r/2 నుంచి r మధ్యలో అకార్డింగ్ టు దిస్ ఫార్ములా వెన్ r ఇంక్రీజ్ b2 ఆల్సో ఇంక్రీజ్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అది r వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. r నుంచి ఇంకా ఎక్కువైంది అనుకోండి, అవుట్ సైడ్ కదా, ఇంకా అవుట్ సైడ్ ఇప్పుడు గ్రాఫ్ b ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు r కాబట్టి ఇట్లా వస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే, ఇక్కడ b1 అండి 0, ఇదేమో b2, ఇదేమో b3. ఓకే, నోట్ చేయండి అది. నెక్స్ట్ మీకు ఆల్రెడీ స్పైరల్ చెప్పేసా కదండి. స్పైరల్ యొక్క సెంటర్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్, తర్వాత మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్, ఈ రెండు డెరైవ్ చేసాం ఆల్రెడీ. అది మెయిన్స్ లో అడిగాడు, అడ్వాన్స్ లో కూడా అడిగాడు. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ ఏంటండి? 6ఆ? ఎస్ సార్. ఇక్కడ yes ఇది డైరెక్ట్ గా చేసేసేదండి. ఈ డాటెడ్ లైన్ దగ్గర ఏమీ లేదండి, వైర్ ఏం లేదు, కండక్టింగ్ వైర్. ఓన్లీ ఈ ఫేసెస్ సైడ్స్ దగ్గర ఇట్లా స్క్వేర్ సెమీ సర్క్యులర్ షేప్ లో కండక్టింగ్ వైర్ ఉంది. అంటే కండక్టింగ్ వైర్ ఓన్లీ ఇదే, ఈ డాటెడ్ లైన్ ఏం లేదండి. అయితే కండక్టింగ్ వైర్ యొక్క డయామీటర్ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇది ఏ అని ఏ అని ఇచ్చాడు, ఇది ఏ అని ఇచ్చాడు. అప్పుడు రేడియస్ ఎంత అండి? a/2 కదా. దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఇక్కడ వెక్టార్ ఫామ్ లో ఇచ్చాయండి. ఇదేమో సెంటర్ అనుకుంటే ఇది x యాక్సిస్, తర్వాత ఇది y యాక్సిస్, ఇది z యాక్సిస్ ఇవ్వలేదు, ఇది x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ అని ఇచ్చాడు. దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది, అంటే ఇటువైపు ఇట్లా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఉంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ దిస్ లూప్ అన్నాడు. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ ది లూప్ వెక్టార్ ఫామ్ లో కావాలి. ముందు అసలు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. m ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ క్యారింగ్ లూపే కదా. మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటే జనరల్ ఫామ్ లో NIA కదా. n అంటే 1 ఇంటూ I, కరెంట్ I ఇచ్చాడు. ఏరియా ఆఫ్ దిస్ లూప్ ఎట్లా అండి? ఇక్కడ ఇదొక సెమీ సర్కిల్, ఇదొక సెమీ సర్కిల్, ఇదొక సెమీ సర్కిల్, ఇదొక సెమీ సర్కిల్ అంటే ఈ సెమీ సర్కిల్స్ అన్ని కలిపితే 2 సర్కిల్స్ అవుతాయి కదా. సెమీ సర్కిల్స్ అన్ని కలిపితే 2 సర్కిల్స్ అవుతాయి. కాబట్టి ఏరియా అంటే 2 ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ 1 సర్కిల్, రేడియస్ a/2 కాబట్టి π ఇంటూ a²/4. ఓకే, 2 సర్కిల్స్ యొక్క ఏరియా. ఓకే, ప్లస్ ఈ స్క్వేర్ యొక్క ఏరియా అంటే a². దిస్ ఈస్ ద టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ లూప్. NIA, n అంటే 1, I ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ ది లూప్ అంటే ఇది సింప్లిఫై చేసుకోండి, ఏదో ఒకటి వస్తుంది. ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఆరిజిన్ అండి, ఇది z యాక్సిస్ కదా, ఇది xy అయినప్పుడు z అవుతుంది కదా. దెన్ వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ హియర్? మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎప్పుడు కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుందో అదే డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కూడా ఉంటుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇక్కడ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? దీనివల్ల చెప్పండి, కరెంట్ ఇట్లా ఫ్లో అవుతోంది. అప్పుడు దీనివల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? అవుట్వర్డ్స్, అంటే అలాంగ్ z యాక్సిస్ కదా. కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కూడా అలాంగ్ z యాక్సిస్. కాబట్టి దీని వెక్టార్ ఫామ్ లో రాయాలంటే m బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు m ఇంటూ k క్యాప్. దట్స్ ఆల్. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. m అంటే ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇది 2012 లో అడిగాడండి. నెక్స్ట్
Okay, next. Okay. Another problem, 7th one. It is 2015 mains. దీంట్లో ఒక 2 solenoids ఉన్నాయండి. One is enclosed in the other. This is one solenoid. This is another solenoid. This is another solenoid. ఈ రెండు solenoid లో పాస్ అయ్యే కరెంట్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉందన్నాడు. అంటే ఇక్కడ కరెంట్ సపోజ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర కరెంట్ ఇన్వర్స్ అనుకోండి. ఈ పాయింట్ అంటే ఈ కండక్టర్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఇన్వర్స్ ఉంది. ఇట్లా ఇన్వర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ పాయింట్స్ దగ్గర కరెంట్ ఇన్వర్ట్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్వర్స్, ఇక్కడ ఇన్వర్స్, ఇక్కడ ఇన్వర్స్. అయితే రెండిట్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్స్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి అన్నాడు. కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఇక్కడ కూడా ఇన్వర్స్ ఉండాలి. ఇవి ఇన్వర్స్. మరి ఇక్కడండి ఇక్కడ ఇన్వర్డ్ కరెంట్ ఫ్లో అయిందంటే ఇటు నుంచి బయటకు ఎమర్జ్ అవుతుంది కదా. కాబట్టి ఇక్కడ అవుట్వర్డ్స్ ఉండాలి. అవుట్వర్డ్స్ ఇక్కడ అవుట్వర్డ్స్ అవుట్వర్డ్స్. Now what is the ఇక్కడ force exerted by second coil on the coaxial solenoids of different radii carry currents I in the same direction. Let F1 be the magnetic force on the inner solenoid. ఈ ఇన్నర్ solenoid మీద పనిచేసే ఫోర్స్ F1 అన్నాడు. outer solenoid మీద పనిచేసే ఫోర్స్ F2. The force acts on inner solenoid due to outer solenoid is F1. ఆ F1 వాల్యూ ఎంత? ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి. ఈ టర్న్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఇటువైపు ఉంది, ఈ టర్న్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఇన్వర్స్ ఉంది. అంటే ఈ రెండు టర్న్స్ మధ్య కరెంట్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో పాస్ అవుతుంది కాబట్టి అట్రాక్షన్ ఉంటుందా రిపల్షనా? ఈ టర్న్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఇన్వర్స్ ఉంది, ఇక్కడ ఇన్వర్సే ఉంది. అంటే రెండింటి ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్స్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి ఇక్కడ. కాబట్టి ఈ రెండు అట్రాక్ట్ అవుతాయి, ఈ రెండు అట్రాక్ట్. కాబట్టి ఈ సాల్నాయిడ్ దీని మీద అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ని ఇటువైపు ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది. మరి దీని మీద ఈ అవుటర్ సాల్నాయిడ్ వలన ఇన్నర్ సాల్నాయిడ్ మీద ఇక్కడ కూడా అట్రాక్షన్. అయితే ఈ సాల్నాయిడ్ దీన్ని ఇటువైపు అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, అంటే ఇటువైపు. ఓకే, ఇది F1 డాష్, ఇది F1 డాష్ ఉంటుంది. అప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది ఇన్నర్ సాల్నాయిడ్ F1 వాడు ఇచ్చాడు. కాబట్టి F1 డాష్ F2 డాష్ ఆపోజిట్ గా ఉన్నాయి. కాబట్టి F1 డాష్ మైనస్ F1 డాష్ రాయండి 0. అంటే అవుటర్ సాల్నాయిడ్ వలన ఇన్నర్ సాల్నాయిడ్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ 0. ఇన్నర్ వలన అవుటర్ మీద, ఇన్నర్ సాల్నాయిడ్ అవుటర్ సాల్నాయిడ్ లో ఉన్న టర్న్స్ ఇటువైపు అట్రాక్ట్ చేస్తాయి కదా. ఇన్నర్ సాల్నాయిడ్ లో ఉన్న టర్న్స్ అవుటర్ సాల్నాయిడ్ లో ఉన్న టర్న్స్ ఇటువైపు అట్రాక్ట్ చేస్తాయి. ఎందుకంటే ఈ రెండింటి ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్స్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ఇది F2 డాష్ అనుకో. అట్లాగే ఇక్కడ ఈ ఇన్నర్ సాల్నాయిడ్ లో పాస్ అయ్యే కరెంట్ వలన ఈ సాల్నాయిడ్ యొక్క టర్న్స్ ఇటువైపు అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే దీని వల్ల దీని మీద పనిచేసే ఫోర్స్ అడిగాడు కాబట్టి ఈ టర్న్స్ దీన్ని ఇటువైపు అట్రాక్ట్ చేస్తాయి. కాబట్టి ఇక్కడ F2 డాష్ ఇటువైపు ఉంటుంది. అప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ అవుటర్ సాల్నాయిడ్ F2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ సర్ఫేస్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ ఇటువైపు ఉంది, ఇక్కడ ఇటువైపు ఉంది. కాబట్టి F2 డాష్ మైనస్ F2 డాష్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే F1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు F2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ ది one solenoid due to other, that becomes 0. ఒక 5 minutes ఓకేనా? ఓకేనా? ఎరా ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఎగ్జాంపుల్ 8 ఇది 2015. ఇక్కడ 2 long conductors are suspended by means of 2 light inextensible light strings. ఆ రెండు కండక్టర్స్ ద్వారా సేమ్ కరెంట్ పాస్ చేసినప్పుడు, అంటే చూడండి ఇది ఒక లాంగ్ కండక్టర్ అండి. ఈ లాంగ్ కండక్టర్ ని ఒక వైర్ తో హ్యాంగ్ చేశాడు. అట్లాగే ఇంకో లాంగ్ కండక్టర్ ని కూడా వైర్ తో హ్యాంగ్ చేశాడు. Whenever no currents passing through these 2 long conductors, ఆ లాంగ్ కండక్టర్స్ మీద ఎటువంటి అట్రాక్షన్ కానీ రిపల్షన్ కానీ ఉండదు. కాబట్టి ఆ రెండు కండక్టర్స్ కూడా ఇట్లా కాంటాక్ట్ లోకి వచ్చి ఉంటాయి. అయితే వీటి ద్వారా కరెంట్ పాస్ చేసినప్పుడు రెండు కండక్టర్స్ ఇట్లా దూరంగా డిస్ప్లేస్ అయ్యి ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నాయి అన్నాడు. దిస్ ఈజ్ వన్ కండక్టర్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ కండక్టర్. ఓకే, ఇదొక కండక్టర్ అండి. లాంగ్ కండక్టర్ ఇది లాంగ్ కండక్టర్, ఇది లాంగ్ కండక్టర్. రెండింటి ద్వారా కరెంట్ పాస్ చేసినప్పుడు సేమ్ కరెంట్ అన్నాడు. అయితే ఏ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది అనేది చూద్దాం. ఇది I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I, ఇది I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I.
అయితే ఒక దాని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ సపోజ్ ఇన్వర్స్ ఉందనుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు యాక్చువల్గా వీటి ద్వారా కరెంట్ పాస్ కానప్పుడు రెండు ఇట్లా దగ్గర వెర్టికల్ గా రెండు స్ట్రింగ్స్ వచ్చి ఈ రెండు ఇట్లా కంటాక్ట్ లోకి వచ్చేస్తాయి. కానీ కరెంట్ పాస్ చేసినప్పుడు రెండు దూరంగా వెళ్ళినంటే డెఫినెట్ గా రిపల్షన్ ఉండాలి ఈ రెండింటి మధ్య. ఈ రెండు లాంగ్ కండక్టర్స్ మధ్య, ఇది కండక్టర్ కాదండి, ఇది సస్పెన్షన్ వైరే, దీని యొక్క లెంత్ ఎల్. ఈ రెండు కండక్టర్స్ గుండా కరెంట్ పాస్ అయినప్పుడు రిపల్షన్ ఉంది అంటే ఈ రెండింటి ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్స్ ఎట్లా ఉండాలి? సేమ్ డైరెక్షన్, ఆపోజిటా? ఓకే సార్. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఆపోజిట్ అంటే ఇది Opposite. ఇన్వర్స్ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఇది అవుట్వర్డ్స్ ఉండాలిగా. అంటే ఇట్లా కరెంట్ ఇటువైపు ఫ్లో అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్ దీని వల్ల రిపల్షన్ ఇక్కడ దీని మీద ఇటువైపు పనిచేసింది. ఓకే, ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నప్పుడు ఈ రెండు కండక్టర్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి, సపోజ్ ఇది మిడ్ పాయింట్ అనుకుంటే ఇది ఎక్స్ అనుకోండి, ఇది ఎక్స్ అనుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు దీని మీద ఈ కండక్టర్ యొక్క వెయిట్ ఎంజీ డౌన్వర్డ్స్, దీని వల్ల పనిచేసే రిపల్షన్ ఇటువైపు ఉంది, టెన్షన్ ఇటువైపు ఉంటుంది స్ట్రింగ్ లో. ఇప్పుడు టెన్షన్ కాంపోనెంట్స్ గా డివైడ్ చేయండి. వెన్ ఎవర్ ద కండక్టర్స్ ఆర్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం దిస్ స్ట్రింగ్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ థీటా విత్ వెర్టికల్ అనుకున్నాం. దీన్ని ఈ టెన్షన్ డివైడ్ చేస్తే కాంపోనెంట్స్ గా, ఇక్కడ థీటా కాబట్టి ఇది థీటా అయినప్పుడు థీటానే కదా, ఇది టీ కాస్ థీటా, ఇటువైపు టీ సైన్ థీటా. ఓకే, ఈక్విలిబ్రియం ఉంది కాబట్టి అలాంగ్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ నెట్ ఫోర్స్ 0 కావాలి, వెర్టికల్ కూడా 0 కావాలి. అలాంగ్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ టీ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్, అలాంగ్ వెర్టికల్ డైరెక్షన్ టీ కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ. డివైడ్ చేస్తామంటే అప్పుడు ఈ రెండింటి నుంచి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ టాన్ థీటా వస్తుంది కదా. మరి ఎఫ్ అంటే రిపల్షన్ ఫోర్స్. రిపల్షన్ ఫోర్స్ అంటే ఈ రెండు ప్యారలల్ కండక్టర్స్ మధ్య రిపల్షన్ ఫోర్స్ అంటే μ0/2π ఇంటూ I1 I2 ఇంటూ మనం దీని యొక్క లెంత్ ఎల్ అనుకున్నాం. అంటే లాంగ్ వైర్ ఇది కూడా ఎల్ లెంత్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఎల్ లెంత్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ ఎల్ అనుకుంటే ఎల్ బై పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వైర్స్, అది 2x కదా, 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీనా, ఎంజీ టాన్ థీటా కదా, ఎంజీ టాన్ థీటా. ఎఫ్ అంటే రెండు ప్యారలల్ వైర్స్ మధ్య పనిచేసే ఫోర్స్ అండి, μ0/2π అంటే I1 I2 ఇంటూ లెంత్ ఆఫ్ దిస్ కండక్టర్ బై 2x. ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ అంటే r అంటే ఇక్కడ 2x కాబట్టి 2x. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీని నుంచి ఫ్రమ్ ది డయాగ్రామ్ ఎక్స్ తెలియదు, మనం అనుకుంది ఇది, వాడి థీటా వాడు ఇచ్చాడు కాబట్టి యూ టేక్ సైన్ థీటా. సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్ క్యాపిటల్ ఎల్ అండి, ఇది స్మాల్ ఎల్, అది క్యాపిటల్ ఎల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఎల్ సైన్ థీటా రాసుకోవచ్చు కదా. సో μ0/2π ఇంటూ రెండు కండక్టర్స్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్స్ సేమ్ అండి, రెండు కండక్టర్స్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ సేమే కాబట్టి I ఇంటూ I అంటే I². ఇక్కడ I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I కాబట్టి I² ఇంటూ స్మాల్ ఎల్ బై 2 ఇంటూ ఎక్స్ అంటే క్యాపిటల్ ఎల్ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ టాన్ థీటా. అయితే మనకి ఈ వైర్ యొక్క లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ ఇచ్చాడు. లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ అంటే మాస్ ఆఫ్ ది వైర్ బై లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్ ఎల్. లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ లాంబ్డా అని ఇచ్చాడు. అప్పుడు μ0 బై ఈ 2 ఇంటూ 2 4π రాసేసుకోవచ్చు కదా, 4π I² బై ఎల్ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు m/l. m/l అంటే లాంబ్డా ఇంటూ జీ టాన్ థీటా, సిన్స్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు m/l. దీని నుంచి మనకు కావాల్సిన I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ మొత్తం అది తీసుకెళ్ళిపోయి స్క్వేర్ రూట్ రాసేయండి, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4πl సైన్ థీటా ఇంటూ లాంబ్డా జీ టాన్ థీటా హోల్ బై μ0 అంతేగా. దీంట్లో ఈ 4ని బయటికి రాసేయచ్చు కదా, 4ని బయటకు రాసేయచ్చు. ఇక్కడ సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా, ఈ 4ని బయటకు రాస్తే 2 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ πl లాంబ్డా జీ సైన్ థీటా ఇంటూ టాన్ థీటాని సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా రాసేసేయండి బై μ0 అన్ని వచ్చినాయిగా. ఈ సైన్ థీటా సైన్ స్క్వేర్ దాన్ని బయటకు రాసేయండి అంటే 2 సైన్ థీటా ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు π లాంబ్డా జిఎల్ అంతేగా బై μ0 ఇంటూ కాస్ థీటా. దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ఈచ్ కండక్టర్. నోట్ చేయండి. ఒక్క చిన్న పాయింట్ అండి, ఇక్కడ ఒక లాంగ్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ క్యారీస్ ద కరెంట్ ఇన్వర్స్ ఉంది. ఓకే,
ఇక్కడ ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ ఉంది. ఈ డార్క్ గా డ్రా చేసిన వైరే కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్. దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఐ, అది ఇటువైపు ఉంది ఇట్లా. వాట్ ఈస్ ద నెట్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది లూప్? నెట్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది లూప్. అసలు ఫస్ట్ ఈ సైడ్ మీద ఈ ఆర్క్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ ఎంత దీని వల్ల? ఈ లాంగ్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది ఫస్ట్ అది చెప్పండి. దీని వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇది ABCD అనుకుంటే ఆపోజిట్ సార్. AD ఆర్క్ మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దీని వల్ల పనిచేసే మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ D2A సార్. అలాంగ్ ద ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ డైరెక్షన్ ఉండేది, టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్ కదా ఉండేది, ఇక్కడ B ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, అవునా? కరెంట్ ఇన్వర్స్ ఫ్లో అవుతుందని ఈ పాయింట్ దగ్గర ఫింగర్స్ నుంచి కళ్ళు చేసే డైరెక్షన్ ఇటువైపుకి, కాబట్టి ఈ పాయింట్ దగ్గర టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఒక స్మాల్ ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఆ డిఎల్ కూడా ఇటువైపుకి ఉంటుంది. BDL రెండు ఒకే వైపు ఉన్నప్పుడు దాని మీద పనిచేసే ఫోర్స్ అంటే BIL సైన్ థీటా కదా. BL రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు థీటా 0, కాబట్టి BIL సైన్ థీటా అంటే BIL ఇంటూ సైన్ 0 0. కాబట్టి ఇక్కడ ఏ ఎలిమెంట్ ని కన్సిడర్ చేసినా కూడా దాని మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్, లెంత్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటాయి కాబట్టి 0. కాబట్టి దీని మీద 0నే. ఇక్కడేమో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, దీనివల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇటువైపు ఉంటే B, లెంత్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఇటువైపు ఉంటుంది DL, రెండు ఆపోజిట్ గా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కూడా BIL సైన్ 180, అప్పుడు 0నే కదా. కాబట్టి ఈ లూప్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ 0నే, ఇక్కడ పనిచేసే ఫోర్స్ కూడా 0నే. మరి దీని మీద ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఈ లాంగ్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఈ ఫైనైట్ కండక్టర్ ఉంది, ఫైనైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్. అప్పుడు దీని మీద పనిచేసే ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? డెఫినెట్ గా ఇది ఎంత లెంత్ ఉందో ఇది అంతే లెంత్ ఉంది, ఇది కూడా పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది, కరెంట్ డైరెక్షన్ డిఫరెంట్ గా ఉంది, కాబట్టి ఫోర్సెస్ డైరెక్షన్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. అయితే ఈ పార్ట్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ కరెంట్ ఫ్లో ఈ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి, సారీ, దీనివల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? దీనివల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ B ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, దీని మీద పనిచేసే మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, అప్పుడు ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? కరెంట్ ఫ్లో ఏ డైరెక్షన్ సెంట్రల్ ఫింగర్ నుంచి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ లో 4 ఫింగర్ నుంచి, అప్పుడు థంబ్ అవుట్వర్డ్స్ ఉంది కాబట్టి దీని మీద పనిచేసే ఫోర్స్ ఇక్కడ, దీని మీద పనిచేసే ఫోర్స్ F అవుట్వర్డ్స్. మరి దీని మీద పనిచేసే ఫోర్స్ అండి ఇన్వర్స్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కరెంట్ ఫ్లో డైరెక్షన్ ఇట్లా ఉంచండి, 4 ఫింగర్ నేమో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంచితే థంబ్ ఇన్వర్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పనిచేసే ఫోర్స్ ఇన్వర్స్. అంటే డెఫినెట్ గా ఇక్కడ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది, ఇది కూడా ఈ కండక్టర్ కూడా అదే డిస్టెన్స్ లో ఉంది, విత్ కూడా సేమే, కాబట్టి డెఫినెట్ గా దీని మీద పనిచేసే ఫోర్స్ దీని మీద పనిచేసే ఫోర్స్ దే ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, దే ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఓకే, అప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద నెట్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ దిస్ కండక్టర్? చెప్పండి. ఇక్కడ వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్ ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చాడంటే దీంట్లో నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ ది లూప్, నెట్ టార్క్ ఆన్ ది లూప్ ఈజ్ 0, నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ ది లూప్ ఈజ్ 0, లూప్ విల్ రొటేట్, అట్లా ఆ టైప్ లో ఏదో ఇచ్చాడు. ఎట్లా చెప్పండి? డెఫినెట్ గా ఇక్కడ ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఇన్వర్స్ కదా. ఇన్వర్సా పర్పెండిక్యులరా? ఇక్కడ ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ అండి ఉంది? ఇక్కడ ఫోర్స్ ఇన్వర్స్. ఇన్వర్స్ అంటే సారీ, ఇక్కడ ఫోర్స్ అవుట్వర్డ్స్ అంటే ఇటువైపుకి, ఇక్కడ ఫోర్స్ ఇన్వర్స్ లోపలికి, అంటే నెట్ ఫోర్స్ ఎంత దాని మీద? 0నేగా. ఇక్కడ ఫోర్స్ అవుట్వర్డ్స్ అంటే ఇక్కడ ఫోర్స్ ఇన్వర్స్ అంటే ఒకే బాడీ మీద ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర ఫోర్సెస్ పనిచేస్తున్నాయి, ఈక్వల్ ఫోర్సెస్ పనిచేస్తున్నాయి అంటే నెట్ ఫోర్స్ 0నేగా. సో నెట్ ఫోర్స్ 0, అది ఆప్షన్ ఏ. సో ఇది ఇట్స్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ నెట్ ఫోర్స్ 0, మరి నెట్ టార్క్ అండి? ఈ రెండు ఈక్వల్ ఫోర్సెస్ ఒకే బాడీ మీద డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆ రెండింటి మధ్య కొంత పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అబౌట్ దిస్ పాయింట్ టార్క్ పనిచేస్తుంది కదా, కాబట్టి నెట్ టార్క్ 0 కాదు, టౌ నెట్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, ఎంతో కొంత టార్క్ పనిచేస్తుంది. అయితే ఆ టార్క్ వలన ఏ డైరెక్షన్ లో రొటేట్ అవుతుంది బాడీ? ఆ టార్క్ వలన ఏ డైరెక్షన్ లో బాడీ రొటేట్ అవుతుంది? అయితే ఇది O అనే పాయింట్, కండక్టర్ ఉన్న పాయింట్ O అనుకోండి, ఇటువైపుకి O' ఇక్కడ ఎక్కడ ఉందనుకుందాం. ఈ O దగ్గర నుంచి O' డైరెక్షన్ లో చూసినప్పుడు ఈ కాయిల్ ఎటువైపు రొటేట్ అవుతుంది? ఇటు నుంచి చూసినప్పుడు క్లాక్ వైజా యాంటీ క్లాక్ వైజా? ఇటు నుంచి చూసినప్పుడు ఇక్కడ ఫోర్స్ ఇటువైపు అవుట్వర్డ్స్ అంటే ఇటువైపు పనిచేస్తుంది, ఇదేమో ఇన్వర్స్ కాబట్టి ఈ సైడ్ ఇటువైపు టర్న్ అవుతుంది, ఈ సైడ్ ఇన్వర్స్ టర్న్ అవుతుంది, కాబట్టి ఇట్లా టర్న్ అవుతుంది. అంటే ఇటు నుంచి చూసినప్పుడు క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, కాబట్టి క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ ఉంటుంది, క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ ఇది. ఓకేనా? సరేనమ్మా, ఇవాళ అవకాశం ఉంటే ఈవినింగ్ స్టడీ అవర్లో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ క్లాస్ తీసుకుంటా, లేకపోతే ఈ ప్రాబ్లం చేయండి, రాకపోతే అడగండి, మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ పంపిస్తే ఏమేం చేయాలనేది.
ఓకే, దీంట్లో ఒక 3-4 ప్రాబ్లమ్స్, అడ్వాన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి, చూడండి. ఓకేనా? హ్యావ్ ఏ నైస్ డే నాన్న. థ్యాంక్ యూ. Sir, ఓకే సార్, sir. థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్, Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Have a nice day, sir. సార్ Sir. జగదీష్ Thank you. listeners. Shall I sign out? Sir, wait, sir. Okay. సార్ ఒకసారి డైరెక్షన్ ఒకసారి చెప్పండి సార్. బికి ఆర్క్ దగ్గర ఓకే, ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ కరెంట్ ఇటువైపు ఫ్లో అవుతోంది కాబట్టి ఒక స్మాల్ ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేయి ఇటువైపుకి. ఆ ఎలిమెంట్ మీద దీని వల్ల పనిచేసే మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ కూడా ఈ దీని ప్రకారం రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ ప్రకారం కరెంట్ ఇన్వర్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ కూడా ఇటువైపు ఉంటుంది కదా, టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్ లోనే. సార్ ఓకే సార్ ఓకే. ఇది సెంటర్ కదా, ఇది ఆర్క్, సర్క్యులర్ ఆర్క్, ఇది సెంటర్. కాబట్టి దీనివల్ల ఇక్కడ పనిచేస్తే మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. మనం కన్సిడర్ చేసిన ఎలిమెంట్ కూడా కరెంట్ ఫ్లో డైరెక్షన్ అంటే ఇటువైపే ఉంది కాబట్టి రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఎలిమెంట్ యొక్క లెంత్ కిను మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ మధ్య యాంగిల్ 0 అవుతుంది. 0 ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I ఇంటూ ఎల్ బార్ క్రాస్ బి బార్ కదా. మరి ఇక్కడ Yes, ఎల్ sir. బార్ అంటే ఎలిమెంట్ యొక్క లెంత్, ఎల్ బార్ బి బార్ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి 0. ఇక్కడ ఎల్ బార్ ఇటువైపు, సారీ Opposite direction. ఇక్కడ కూడా కరెంట్ ఇటువైపు ఉంది కాబట్టి ఎలిమెంట్ ని ఇటువైపు తీసుకుంటాం, కానీ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. కాబట్టి లెంత్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ కి మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ మధ్య యాంగిల్ 180 ఉన్నది 0నే గా. Yes, sir, సైన్ yes, sir. 180 అంటే 0నే కదా. సార్. కాబట్టి ఈ ఆర్క్ మీద పనిచేసే ఫోర్సెస్ 0. ఓకే ఓకే సార్ ఓకే ఓకే. రైట్ నాన్న. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ సైనింగ్ అవుట్. థ్యాంక్ యూ. Shall I Bye, sign out? sir. ఓకే Okay, sir. సాయంత్రం క్లాస్ తీసుకుంటారు కదా సార్? మీకు ముందలే చెప్తాను అన్న, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్, రైట్, బై ఆల్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. బాయ్ సార్.